Good evening, friends. I welcome all of you to today's event on behalf of Panacea Biotech Limited. Panacea Biotech is an innovator in vaccines and a leading manufacturer in the country with a significant contribution to polio eradication program with its supplies of oral polio dose, more than 10 billion oral polio doses to Government of India as well as across the globe. Vaccines Immunity is an educational initiative in which we invite experts to talk about the care of infants and children. And in the pandemic times, we are also addressing the topics like taking care of children, specifically during the COVID pandemic. In today's program, we have our special guests, Dr. Asim Ghosh and Dr. Shamik Hajra. Dr. Asim Ghosh has been a practicing pediatrician and adolescent pediatrician in Asansol, Bardhaman since last 3 decades. And Dr. Shamik Hajra is a child specialist associated with Bellevue Clinic as well as Columbia Asia at Kolkata. And both of them are going to express their views on childcare during COVID times, as well as answer a few important questions that you are facing as parents day in and day out. So with that brief introduction, I would request Dr. Asim Ghosh to take over the dais and start the program. Thank you, Navneet, for your kind words. A warm evening এবং শুভ সন্ধ্যা এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে এবং ফেসবুক লাইভে যারা আমাদের প্রোগ্রামটা দেখছেন। গত 1-1.5 বছর আমাদের জীবনটা সত্যি পাল্টে গেছে, শুধু আমাদের নয় গোটা বিশ্বের। এই প্যান্ডেমিক সবকিছু আমাদের বদলে দিয়েছে, আমাদের দেখার, আমাদের চিন্তা করার ভাবনা, এভরিথিং। অ্যাজ পেডিয়াট্রিশিয়ান আমরা বারে বারে দেখছি বাবা মাদের বহু প্রশ্ন এবং অ্যাংজাইটি রয়েছে। তারা বিড়ম্বনার মুখে পড়ছেন, তারা বুঝতে পারছেন না কোনটা সঠিক তার সন্তানের জন্য, which way to take to prevent their children from getting affected. এসব দেখে আমরা from WBAP has more than 1500 pediatricians across Bengal. এটা আমাদের একটা ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আপনাদের কাছে পৌঁছানোর, and what better platform in this digital age than a Zoom platform and through it Facebook Live. আপনারা আপনাদের প্রশ্ন চ্যাট বক্সে দেবেন। আমরা শুরু করব। আমাদের এখানে Zoom প্ল্যাটফর্মে কিছু পেরেন্টস আছেন, তাদের জিজ্ঞাসা দেবেন। They will put in their questions. We'll start answering those questions. এবং আস্তে আস্তে আপনাদের কোয়েশ্চেন যত আসতে থাকবে আমরা তার উত্তর দেব। এই ব্যাপারে বলে রাখি, আমি এবং ডক্টর হাজরা আমরা যে মতামত এখানে পেশ করব এটা কখনোই আমাদের নিজস্ব মতামত নয়। এটা আইএপির গাইডলাইন্স এবং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া যে গাইডলাইন্স আমাদের বেঁধে দিয়েছেন during this pandemic times regarding COVID and vaccination, আমরা সেই গাইডলাইন্স মেনে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। We'll try to answer those questions. এবং আজকের এই প্রচেষ্টা যদি আপনাদের কাছ থেকে আমরা পাই, একটা এনকারেজমেন্ট পাই, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা কথা দিচ্ছি আগামী দিনেও, আগামী ভবিষ্যতে আমরা থাকবো আপনাদের কাছে। আমি ডক্টর হাজরাকে রিকোয়েস্ট করব দুটো কথা বলতে। ডক্টর হাজরা, প্লিজ। Thank you, Ashimda. Dr. Ashim Ghosh. Well, you have said everything regarding today's program. This would be a platform, what I believe, where parents can straightaway come up to us and discuss their queries pertaining to vaccination on this platform for today. But this might not be restricted to vaccination only. It can be beyond vaccination to COVID in children, or it can be vaccination without COVID as a consideration. তো দুটোই হতে পারে। আপনাদের যেগুলো প্রশ্ন থাকবে, প্লিজ ফিল ফ্রি টু আস্ক আস দোজ কোয়েশ্চেনস। আমরা চেষ্টা করব যত সংক্ষেপে এবং যতটা টু দা পয়েন্ট সেগুলোর একটা আনসার দেওয়া যায়, যাতে আপনাদের মাথার মধ্যে যে প্রচুর কনফিউশন ঘুরছে, আপনাদের মধ্যে যে অনেক রকম চিন্তা আছে, শুধু আপনার শিশুকে কোভিড মুক্ত রাখা, আপনার শিশুর টিকাকরণ সঠিক সময়ে করানো বা পিছিয়ে দেওয়া, কি কি টিকা দেওয়া যায় এই পরিস্থিতিতে, কি কি টিকা না দিলেও চলতে পারে বলে আপনার মনে হয়, এগুলো নিয়ে আমরা একটা সুস্পষ্ট দিশা দেওয়ার চেষ্টা করব। এবং ভবিষ্যতে হয়তো আমরা অন্য আরো অনেক বিষয় নিয়েও কথা বলতে পারি। আজকের অনুষ্ঠানটা যদি আপনাদের ভালো লাগে, যদি আমরা ভালো ফিডব্যাক পাই, তাহলে আমরা এটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি।
তো আমার মনে হয় আর বেশি ইন্ট্রোডাকশনে সময় নষ্ট না করে we can straight away go to the program per se, and I'll ask Ashim da to please take the mantle and carry forward. Thank you, Shumik. I would first request Gursharan's mummy, Dr. Mrs. Sharan Arora. आप आपका क्वेश्चन पूछिए वीडियो ऑन करके. Yes. Mrs. Arora, please, yeah. Yeah. आपका सवाल. Good evening, sir. Good evening. Sir, first of all, thanks a lot for taking out your valuable time and answering our queries. I just want to ask that how safe is it to take my child for vaccination during this pandemic? And how safe are doctors' chamber? Right. Very pertinent question that we get. During these pandemic times, ये सवाल हर समय आपका मन में रहेगा कि बच्चे के तो हम ले जाएंगे, गाड़ी में ले जाएंगे कि पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे ले जाए, लेकिन हाउ सेफ इज द डॉक्टर्स चेंबर? तो इस बारे में आप लोग को बता दें, देयर आर क्लियर गाइडलाइंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फ्रॉम आईएपी ऑल्सो कि हम डॉक्टर लोग कैसे सेटअप करेंगे हम लोग का चेंबर. पैरामाउंट इंपॉर्टेंस वुड बी COVID appropriate behavior must be present in a doctor's chamber. जो तीन चीज हम लोग बोलते हैं, social distancing must be there, mask is mandatory, और sanitization of hands must be there. तो first is when you take an appointment of a doctor, इस pandemic के समय we are encouraging for slotted appointments so that there is no rush. रश होगा तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग गोज फॉर अ टॉस. तो आप जब जाएंगे तो ये नहीं कि ज्यादा भीड़ मिलेगा, यू विल बी देयर विद द पेशेंट्स हु हैव बीन अलॉटेड दैट टाइम. तो जो सिटिंग एरिया है, देयर शुड बी अ मिनिमम गैप ऑफ 6 feet टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग, एंड मास्क इज मैंडेटरी फॉर एनीवन अकम्पनिंग द चाइल्ड. ये जो अकम्पनी कर रहे हैं उसके साथ एक बात बता देते हैं, सीनियर सिटीजन्स विल नॉट अकम्पनी द चाइल्ड. बहुत बार हम लोग देखे हैं कि नाना नानी या दादा दादी को साथ में ले जाते हैं. इट इज अ स्ट्रिक्ट नो, इवन इफ द सीनियर सिटीजन्स हैव बीन इम्यूनाइज्ड. चेंबर में बैठ के जब आपका टर्न आएगा, बिफोर दैट यू शुड नोटिस कि सबका मास्क है कि नहीं. इफ समवन इज नॉट वेयरिंग अ मास्क, इट्स योर ड्यूटी ऑल्सो टू रिमाइंड हिम और हर कि आप मास्क पहन लीजिए. डॉक्टर्स चेंबर में आके many parents may get a different feeling कि ये तो डॉक्टर साहब तो एक ही है, लेकिन the chamber looks different. For that we are following the guidelines. तो जो distance है, it will be a minimum distance which is a safe distance for your child and you also. तो जरूरी नहीं कि आप एकदम सामने बैठेंगे, but be rest assured, if needed, the doctor will come forward and examine your child. और सैनिटाइजेशन इज अ वेरी बिग एस्पेक्ट. जितना कम सामान लेके आप चेंबर में आएंगे उतना ही अच्छा है. वी आर एनकरेजिंग डिजिटल पेमेंट्स, दैट डजंट मीन कि आप कैश नहीं देंगे, बट देयर ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू फॉलो द मिनिमम नो टच टेक्निक. ये सब आर द बेसिक गाइडलाइंस which should be there and which you should look out as a parent when you're entering a doctor's chamber. Shomik, if you want to add something. I think you have covered all the points. I would just like to say one word. Eventually, one has to decide that what is more risky. Following a COVID appropriate behavior and get your child vaccinated in due course of time is less riskier than keeping your child at home and making him or her vulnerable for the vaccines, for the diseases against which vaccines are available. जो मतलब एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि घर में अभी मोहल्ले में डकैती हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो चोर है वो चोरी करना छोड़ देगा, जो मर्डरर है वो मर्डर करना छोड़ देगा. तो एक पुलिस स्टेशन तभी अच्छा रहेगा जब डकैती के बारे में सारे अप्रोप्रिएट बिहेवियर वो प्रिकॉशंस वो ले लेगा, बट वो ये भी कंसिडर करेगा कि कुछ चोर भी यहाँ पे है, कुछ मर्डरर भी यहाँ पे है. अगर पुलिस स्टेशन पूरी तरीके से सिर्फ डकैत के पीछे भागेगा तो चोर बीच में आके चोरी करके निकल जाएगा. तो यही चीज आपको भी समझना जरूरी है कि
Other diseases are also there and will always be there. But we have our arms against them. Those arms are vaccines. तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लेने से मतलब मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन और डिस्टेंसिंग लेने से यू कैन प्रोटेक्ट योर चाइल्ड टू द मैक्सिमम. बट बाकी सारी चीजें भी हैं, जैसे कि वैक्सीन लेना भी जरूरी है ताकि बाकी डिजीजेस के खिलाफ भी आप अपना वो क्या बोलते हैं मतलब द फाइट जारी रखें. And eventually the idea is to keep your child protected, not only from COVID, but also from all the diseases against which you can protect them. So यही चीज समझ में रखिए, जो आपका डॉक्टर बोल रहे हैं, जिस तरीके से अपॉइंटमेंट आपका डॉक्टर दे रहे हैं, उसी तरीके का अपॉइंटमेंट आप लीजिए, उसी टाइम पे जाइए, तो इट विल नॉट बी रिस्कियर. ठीक है. Thank you, Sharon, for your question. Okay, thank you. Shomik, you can ask your question. Yes, so I would ask Shubhadra to please ask your question if you have one. Hello. Yes. Yeah, thank you so much for giving this opportunity. Just wanted a simple query because for working women like us to keeping a track, okay? Now, what if I miss a vaccine or what if I forget the dates of the vaccine? Will it be considered? What is the procedure? Right. So now let us now discuss it in two parts. The part one is you have missed a vaccination because of any reason. And the part two would be that you have missed a vaccination intentionally because these are pandemic times. So in vaccination, in science, in biology, and in life as such, we have to stick to the time gap for most of the situations, but that does not mean that there are no leniency. As a rule, if there is one date fixed for a vaccination, then 4 days prior to that and 3 days after that is an acceptable window. তার মানে 7 দিন পাওয়াই যাচ্ছে. সাপোজ আজকে 16th এ কারোর একটা ভ্যাকসিনেশনের ডেট দিয়ে রাখা আছে, তার মানে সে এনি টাইম আফটার 14th and up to 19th এনি টাইম সে ভ্যাকসিনটা নিতে পারে. এটা কিন্তু সায়েন্টিফিক্যালি অ্যাকসেপ্টেড উইদিন নরমাল লিমিটস. এই সময়ের মধ্যে আপনার আজকে অসুবিধা থাকতে পারে, আপনি কালকে নিলেন. আপনার আজকে অসুবিধা থাকতে পারে, আপনি একদিন প্রিপোন করে নিলেন, দ্যাট ইজ অ্যাকসেপ্টেবল. সুতরাং আমি আজকে ভীষণ কাজের আমার চাপ ছিল, আমি ভুলে গেলাম, কালকেও আমার খুব কাজের চাপ আছে, কিন্তু পরশু দিন হচ্ছে স্যাটারডে এবং স্যাটারডে আমার অফিসটা বন্ধ থাকে. সো আই ক্যান গেট অ্যান অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফ্রম দি ডক্টর যে ডক্টর ক্যান আই কাম অন স্যাটারডে. ওয়েল অ্যান্ড গুড, কোনো অসুবিধা নেই, এটা একদম স্ট্রিক্ট গাইডলাইনের মধ্যেই পড়ছে. দিস ইজ উইদিন দি রেজিমেন্টেড শিডিউল, সো দেয়ার ইজ নো প্রবলেম. বাট আমরা অফন যেটা ফেস করছি যে এখন ডাক্তারবাবু কোভিড টাইমস চলছে, আমি তো বাচ্চাকে বাইরে নিয়ে যেতে ভয়ই পাচ্ছি. আপনি যাই বলুন না কেন, আপনি না হয় চেম্বারটাকে স্যানিটাইজ করে রাখলেন, আপনার ওখানে না হয় সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং আছে, কিন্তু আমি একটা ট্যাক্সি করে যাবো এন্ড আই এম নট শিওর অ্যাবাউট দি ড্রাইভার. ট্যাক্সিতে যেতে গেলে আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে 1 মিনিট হেঁটে যেতে হবে, আই এম নট শিওর অ্যাবাউট দি সারাউন্ডিংস, আমি যাবোই না. এইটা বলে আমি 2 মাস কাটিয়ে দিলাম. তখন কি অসুবিধা হতে পারে? তখন অসুবিধা দুটো হতে পারে. এক নম্বর, যে ভ্যাকসিনটা আপনার নেওয়ার ছিল, যেটা শিডিউল ছিল, তার দুটো হতে পারে, হয় সেটা একটা ফার্স্ট ডোজ, না হয় সেটা একটা সেকেন্ড ডোজ. যদি ওটা সেকেন্ড ডোজ হয় এবং আপনি 1 মাস 1.5 মাস পিছিয়ে দিলেন সেকেন্ড ডোজটা, তাহলে আপনার সেকেন্ড ডোজটা ফার্স্ট ডোজের সুপ্রা অ্যাডিটিভ, মানে ফার্স্ট ডোজ প্লাস সেকেন্ড ডোজ প্লাস যখন দরকার হবে হয়তো থার্ড ডোজ, দেন কমপ্লিট প্রোটেকশন. তো ফার্স্ট ডোজ দিলাম, তারপরে অনেক গ্যাপ করে দিয়ে সেকেন্ড ডোজ দিলাম. মুশকিলটা কি হলো, সেকেন্ড ডোজটা দেওয়ার সময় ফার্স্ট ডোজের বেনিফিটটা কিন্তু এরকম ভাবে আবার পড়ে গেল, এবং সেকেন্ড ডোজটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কনসিডার করা হলো আবার ফার্স্ট ডোজ হিসেবে. তাহলে যে ভ্যাকসিনটা দুটো ডোজ নিয়ে আপনার হয়ে যেত, আপনাকে এবার নিতে হলো 3টে ডোজ, কারণ দেরি করতে গিয়ে আপনার ফার্স্ট ডোজটা কার্যকারিতা চলে গেল. আর যদি এটা নতুন ভ্যাকসিন হয়, আগে আমরা কখনো নিইনি, তখন কি অসুবিধে? তখন অসুবিধা হচ্ছে আমার 12 মাসের টিকাটার জায়গায় আমি 14 মাসে নিলাম. ওই 12 মাস থেকে 14 মাস এই সময়টা, 12 মাস কেন টাইম দেওয়া হয়েছে, নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে. কারণ এটাই যে এই সময় থেকে বাচ্চারা এই অসুখটায় ভুগবে এরকম একটা সম্ভাবনা বাড়তে শুরু করে. এবার 12 জায়গায় যখন এটা 14 মাস করে দিলাম, তখন 12 থেকে 14 মাস এই 2 মাস কিন্তু বাচ্চাটি প্রোটেক্টেড রইল না, ভালনারেবল রইল. So there is a true prong problem, and I accept, and every pediatrician would accept যে যতই বলি না কেন কিছুটা
চিন্তা থেকেই যায়, কিছুটা অসুবিধা এরকম হয়ে যায় যখন আমরা একদম শিডিউল টাইমে এরকম একটা পরিস্থিতিতে যেখানে অনেক লোক অনেকভাবে অসুবিধায় পড়েছেন, নিতে পারি না। সো দ্য আনসার উড বি যে গেট দ্য ডোজ অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিয়ে নিন। টক টু ইয়োর ডক্টর যে কতদিন দেরি হয়ে গেছে, এটাকে আগের ডোজের সঙ্গে অ্যাডাপ্ট করা যায় কি যায় না। He or she will be in a better place to guide in a particular situation, but take it as early as possible would be my first request, and then we will consider যে একটা এক্সট্রা ডোজ দিতে লাগবে কি লাগবে। তো এটাই আমার মনে হয় দুটো প্রবলেমস that one can face, and these could be the potential solutions. So Oshim da, if you want to add anything. Shomik, miss dose বলে দাও, তারপর I'll give my opinion. Miss dose, if you have missed a dose. হ্যাঁ, তো বেসিক্যালি আমি যেটা বললাম in a very simple term, if you have missed the dose, this মানে that is the thing. There are two things. Either that missed dose would be considered as null and void and you have to start afresh, নতুন করে শুরু করতে হবে, যেটা প্রাইমারি ইমিউনাইজেশন শিডিউলের ক্ষেত্রে হয়। আপনি 6 সপ্তাহে নিলেন, তারপরে আপনি 3 মাসে আসলেন, মনে রাখবেন আপনার 6 সপ্তাহের ডোজটা কিন্তু নাল অ্যান্ড ভয়েড হয়ে গেছে। নাও ইউ হ্যাভ টু ফলো দ্য শিডিউল অফ আ ক্যাচ আপ ভ্যাকসিনেশন। 3 মাস থেকে কি করে নেওয়া হবে, 3 মাসে দেবো, আবার 4 মাসে দেবো, আবার 5 মাসে দেবো। আর যারা শিডিউল ভ্যাকসিনটা মিস করেছে, which was a new vaccine, তাদের ক্ষেত্রে as early as possible নিতে হবে। তাদের সমস্যাটা হচ্ছে যে সময়টা সে নিল না, সেই সময়টা that child was vulnerable, এবং ওই সময়টা যদি কিছু অসুবিধা হয়ে থাকে, সেখানে vaccines would not be able to protect. তো অসীম দা, if you want to আমি এই ব্যাপারে আরেকটা জিনিস একটু বলি, এটা আমি আমার ডে টু ডে প্র্যাকটিসে পাই। আমি একটা এক্সাম্পল, টিপিক্যাল এক্সাম্পল দিচ্ছি। ইনঅ্যাক্টিভেটেড ভ্যাকসিন হেপাটাইটিস এ আমরা একটা 12 মাসে দিচ্ছি, 1 বছরে, তারপর আমরা বলছি 6 থেকে 12 মাসের মধ্যে সেকেন্ড ডোজ, সেটা আমাদের কার্ডে লেখা থাকছে। এবার পেরেন্ট দেখলেন যে আমি ফার্স্ট ডোজটা ঠিক সময় দিয়েছি, সেকেন্ড ডোজটা আমার দেওয়া তো হয়নি, আজকে 1.5 থেকে 2 বছর পেরিয়ে গেছে। তারা মনে মনে ভেবে নিচ্ছেন এবার যে আমার ফার্স্ট ডোজটার পর তো আমার 6 থেকে 12 মাসের মধ্যে সেকেন্ড ডোজ দিতে হতো, আই হ্যাভ মিসড দ্যাট ডোজ, and so thinking that it will not work, he doesn't even appear in the doctor's chamber. এইখানে আমি যেটা একটা রিট্রেট করতে চাই শ্রমিক, এই মিস ডোজের ব্যাপারে বলতে চাই যে এটা আমি সব অভিভাবকদের এবং পেরেন্টসদেরও বলছি, আই এম ইনফর্মিং অল দ্য পেরেন্টস, ইফ আ বডি রিসিভস আ শট, আ ভ্যাকসিন, there are cells which can remember which antigen had come and the antibodies are formed. আপনি যদি দুর্ভাগ্যবশত আনফরচুনেটলি হ্যাভ মিসড আ ডোজ এবং সেটা বেশ কিছুদিন পেরিয়ে গেছে, সেকেন্ড ডোজটা দেওয়ার যে পিরিয়ডটা সেটা আপনি পার করে দিয়েছেন, আপনি নির্দ্বিধায় ডাক্তারের কাছে আসবেন, অ্যান্ড সেটা যতদিন পরেই হোক না কেন। আমি যে এক্সাম্পল দিলাম হেপাটাইটিস এ, আপনি 2 বছর হয়ে গেছে, পেরিয়ে গেছে অনেকদিন হলো, স্টিল কাম টু দ্য ডক্টর, উনি দেখে আপনাকে ওই সেকেন্ড ডোজ হেপাটাইটিস এ দেবেন, এবং দিস সেকেন্ড ডোজ অফ হেপাটাইটিস এ উইল ওয়ার্ক, কারণ আপনার সন্তানের দেহে কিন্তু অ্যান্টিবডি তৈরি আছে, মেমোরি সেলস আছে, যারা রেকগনাইজ করবে অ্যান্টিজেনকে এবং কাজ করবে। এটা অনেক পেরেন্টসের, মেনি পেরেন্টস হ্যাভ দিস ডাউট অ্যান্ড দে ড্রপ অফ। অ্যান্ড লেট মি জাস্ট সে ওয়ান থিং অ্যাবাউট দিস, ভ্যাকসিন হেজিটেন্সি বলে একটা টার্ম আপনারা দেখবেন আছে, এটা চিরকাল ছিল, এবং ডিউরিং দিস প্যান্ডেমিক টাইমস দিস ভ্যাকসিন হেজিটেন্সি হ্যাজ ইনক্রিজড মেনি ফোল্ড। এখানে আমার একটা ভীষণ আর্নেস্ট রিকোয়েস্ট টু অল দ্য পেরেন্টস, প্লিজ go through scientific literature, talk with your doctor whom you trust, because to remove vaccine hesitancy, trust in your doctor is of paramount importance. আজকে আমাদের এই প্রোগ্রামটা আমরা করছি, তার উদ্দেশ্যই কিন্তু আপনাদের এই ট্রাস্টটা বাড়াবার জন্য। সোশ্যাল মিডিয়া ইজ ভেরি গুড, ইট হ্যাজ গট মেনি মেরিটস, কিন্তু এই সোশ্যাল মিডিয়াতেও কিন্তু প্রচুর ফেক নিউজ আসে। My earnest request to each and every one of the parents who are listening in is get your information from authentic sources. এর বেশি আমার কিছু বলার নেই। হ্যাঁ, I'll just add one sentence. The crux of this discussion is, if you have missed the vaccination schedule of your baby, do not get afraid. Contact your pediatrician. There would always be a way out.
সবসময় একটা রাস্তা হবে, হয় একটা এক্সট্রা ডোজ নিতে হবে, নয় সেটা নিতে হবে না, কিন্তু there is no point in stopping the vaccination altogether. যাই দেওয়া হয়েছে কেন, there would be some goodness to that and we can always add on to that. So please do not just simply avoid doctor's chamber যে না আমার তো দেওয়া হয়নি এখন আর দিয়ে লাভ নেই. So Absolutely. always contact your doctor, there would always be a way out. So that would be the take home message, I believe. So over to you, Oshimda. Yeah. Next, I would invite Shweta, mother of Rishan, to put forward her question. Shweta, please. Good evening. Yeah, good evening, Dr. Asim Ghosh and Dr. Samik Hajra. And hello, am I audible? Yeah, you're audible. You're perfectly audible. Yeah, Put your question. yeah, I'm a mother of two beautiful children. But looking forward for this pandemic situation, this situation is actually very dreaded situation. I'm really very much worried about also. But my question is, how is this third wave going to affect my family? Thank you. Thank you, Shweta. একটা বাংলায় কথা আছে, মিডিয়া যে খবরটা খুব খায় সেই খবরটা পরিবেশন করে। We are in the midst of a second wave, but everywhere everyone is discussing about the third wave. আমরা কিন্তু এখনো সেকেন্ড ওয়েভ থেকে বেরিয়ে আসিনি। हम लोग सेकेंड वेव से अभी निकले नहीं हैं. We are still in the middle of a second wave. Still people are getting infected, people are dying. So let me be very clear on one point. We are fighting the second wave. The third wave will be coming. It will come. Nobody can predict. कोई बता नहीं सकते कब आएंगे. लेकिन as citizens of this country, हम लोग को कुछ basic चीज करना है. And the most important is COVID appropriate behavior. Or as you said, you're a mother of two children. The best way to protect your children is to maintain COVID appropriate behavior in your household. If you are a homemaker and if you are working outside, there also maintain the COVID appropriate behavior. और ये जो आपका एक शंका है थर्ड वेव के बारे में, बता दे कि there will be two factors जो काम करेगा. एक है vaccines have started picking up, vaccination. जो फर्स्ट वेव जब आए थे तो हम लोग के पास कुछ नहीं थे. We were trying one after another medicines and failing so. But now we have got vaccines with proven efficacy. तो vaccines will save lives and will protect us. हाँ, बच्चे को लिए नहीं आए हैं. Trials are going on and in the near future we will get. So vaccination will pick up, and by the third time the third wave comes in, the vaccination will cover, I hope, a large chunk of the population. और दूसरा बात है, आज लगभग 1.5 साल हो गया कोविड आए हम लोग के देश में. टेस्टिंग हम लोग का लिमिटेड कैपेसिटी है. लगभग 20 से 22 लाख के ज्यादा हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते सारा देश में. बट there are a multiple number of times people जो infected हो रहे हैं और infection पूरा समाज में फैल रहे हैं. तो एक herd immunity बोल के एक बात होता है. 140 करोड़ में अगर 75-80% आदमी को, इंसान को अगर infection हो गया है, be it symptomatic or be it asymptomatic, we will reach a term which is called herd immunity. मतलब देखिए, हम लोग के फ्लू होता है ना, इन्फ्लुएंजा, running nose, headache, fever. ये हम लोग, every one of us who are present here have suffered multiple number of times. तो यही फ्लू आज से 100 साल पहले, it was a pandemic and it killed 1/3 of the world's population. But why not now? Because we have achieved herd immunity. और कोरोना में भी we will achieve herd immunity and hopefully by the time the third wave comes. तो मेरा एडवाइस यही रहेगा, let us not worry about the third wave which has not come. Instead, we fight out the second wave जिसके अंदर हम लोग हैं. Shomik, if you want to add something. Again, आपने सब कुछ बता ही दिया है. The only thing जो है कि देखिए, थर्ड वेव तो आएगा ही आएगा. थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा. जैसे हर साल फ्लू आता है वैसे ये हर साल ये भी आता रहेगा. अब कितना ज्यादा ये परेशान करेगा वो पहले से बता नहीं सकते. बट एक बात तय है
कि सिर्फ बच्चों को ही थर्ड वेव परेशान करेगा, ये कभी भी नहीं हो सकता है। साइंटिफिकली ये कहना, ये हो ही नहीं सकता है। दो चीज हम बता दें, एक है कि देखा गया है कि जिसको एक बार कोविड हो जाए उसको दोबारा कोविड नहीं होगा, इसका गारंटी नहीं है, क्योंकि कोविड इन्फेक्शन के वजह से जो एंटीबॉडी बनता है वो ज्यादा से ज्यादा करीबन 70% लोगों में वो कम हो जाता है 6 महीने के बाद। तो मान लीजिए पहला वेव में हमको हुआ था तो तीसरा वेव में वापस हमको हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि बड़े लोगों को सब हो चुका है तो सिर्फ बच्चे ही बचे हुए हैं तो बच्चे को अब होगा, वो नहीं है। कितना ज्यादा बच्चों को अफेक्ट करेगा वो डिटरमाइन करेगा सिर्फ एक ही चीज, वो है जब थर्ड वेव आने वाला है उस टाइम हम लोग कितना अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। इस बार बच्चे लोगों को ज्यादा हुआ है क्योंकि जब सेकेंड वेव आया था नोबडी हैड एक्सेप्टेड दैट और सब लोग घूम रहे थे, तो क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को एक साथ हो गया बीमारी, और जितना लोगों को हुआ वो अपने घर गए और बच्चों को भी वो अपने इन्फेक्शन दिया, इसलिए इस बार बहुत सारे बच्चों को हुआ है। नेक्स्ट साल अगर नेक्स्ट वेव के पहले अगर आप लोग ये समझ जाएंगे कि हाँ केसेस बढ़ रहे हैं तो अभी से सावधान हो जाना जरूरी है, तो बच्चों को कम होगा। नहीं समझ में आएगा ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों को तो बच्चों को ज्यादा होगा, ठीक है। अदरवाइज कुछ नहीं है, और प्रोटेक्ट सिर्फ 3 ही चीजें कर सकती हैं, ये और ये, मतलब मास्क है, हाथ को सैनिटाइज करना है और डिस्टेंस बना के रखना है। उसके अलावा आप जो भी कुछ करने की कोशिश कीजिए ये काम नहीं आएगा। जितना भी आप गर्म पानी पी लीजिए, जितना नींबू पी लीजिए, जितना कुछ भी पी लीजिए, कुछ भी खा लीजिए, हल्दी का मतलब पूरा दुकान ही खा लीजिए फिर भी नहीं कुछ होगा, होगा सिर्फ इन्हीं 3 चीजों से। तो ये मतलब ये दिमाग में रखिए, तो आई डोंट थिंक देयर इज एन इंक्रीज चांस ऑफ द बेबीज गेटिंग अफेक्टेड। थैंक यू। Yeah. Shumik, your question, please. Yeah. Yeah. So I would ask Jilom, if you are here, can you please ask your question if you have got one? Yes, Doctor. Good evening, Dr. Ghosh and Dr. Shamik Hajra. It's my pleasure to be a part of this beautiful program. Doctor, I just want to know that my daughter is at present suffering from corona. When I can restart her vaccination? Right. So basically the crux of any vaccination would be that you do not vaccinate a kid who is ill. সুতরাং যতক্ষণ কোভিড চলছে, যতক্ষণ কোভিডটা সেরে যাচ্ছে না ততক্ষণ তো আমি ভ্যাকসিন দেব না, এটা তো পার্ট 1 হয়ে গেল, এটা আমাদের ইউনিভার্সাল। আমরাও জিজ্ঞাসা করি জ্বরটা ছিল না তো, পেট খারাপ হয়নি তো, তাহলে আজকে ভ্যাকসিনটা দেওয়া যাবে, সুস্থ বাচ্চাকে ভ্যাকসিন দেওয়া যাবে। এবার প্রশ্ন হচ্ছে কতদিন পরে এটার কোনো এক কথায় উত্তর নেই। কেন এক কথায় উত্তর নেই? কারণ এই অসুখটা সম্পর্কে আমরা এখনো শিখছি। সুতরাং আমরা যেটা অন্য অসুখের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করি এবং যেটা অ্যান্টিবডি ইত্যাদি স্টাডি করে দেখা গেছে যে কোন সময় জীবাণুটা শরীরে থাকবে এবং শরীরে মোটামুটি সঠিক মাত্রার অ্যান্টিবডি পাওয়া যাবে, তাতে বলা যাচ্ছে যে 1 মাস সুস্থ হয়ে ওঠার 1 মাস পর থেকে আমরা ভ্যাকসিনেশন অ্যাজ পার শিডিউল চালু করতে পারি। তো 1 মাসের আগে কি আমরা ভ্যাকসিন দিতে পারবো? একটা ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে দিতে পারবো, সেটা হচ্ছে রেবিস ভ্যাকসিন। কারণ কুকুরটা যদি আমাকে 10 দিন বাদে কামড়ে দেয় আর আমি যদি এটা বলে বসে থাকি যে না আমার করোনাটা 10 দিন 15 দিন আগে হয়েছিল, এখন আমি ভ্যাকসিনটা নেব না, এবং কুকুরের কামড়ে যদি জলাতঙ্ক হয়, জলাতঙ্ক সবাই জানে যে একদম 100% ফেটাল। সুতরাং জলাতঙ্ক, রেবিসের বিরুদ্ধে আমাকে টিকা নিতেই হবে। সেই টিকা নেওয়ার জন্য আমার শরীরে কোভিড অ্যান্টিবডির কম বেশি হবে কি হবে না অত কচকচানির মধ্যে তখন আমরা যেতে পারবো না, we cannot afford to do that. But other than that, for all routine vaccinations, we can safely resume vaccination after 1 month of the child getting cured. Oshimda, anything else you would ask when you would add? না, ঠিকই আছে, ঠিকই রয়েছে। Initially we thought that 15 days. Initial guidelines was 15 days after your child gets recovered from COVID, we can start vaccination. But as of now, the official guidelines say that 1 month, 4 weeks after your child is recovered for vaccine, you can resume the routine and scheduled vaccination. I'll just add one more sentence. It is just reiteration of the known fact, যেটা হচ্ছে in term for adults, বয়স্ক লোকে মানে grown up
দের জন্য তাদের একটা খুব ফ্রিকোয়েন্ট কোয়েরি অ্যাটলিস্ট আমার কাছে আসে যে আমার তো কোভিড হয়েছিল 2 মাস আগে, আমি এখন ভ্যাকসিন নেবো, কোভিড ভ্যাকসিন। এখানে খুব ক্লিয়ার কাট সরকার বলে দিয়েছে যে 3 মাসে ভ্যাকসিন নেবেন। সুতরাং কোভিড থেকে রিকভার করেছেন, কোভিড ভ্যাকসিন নেবেন আফটার 3 মান্থ, আর কোভিড থেকে রিকভার করেছে বাচ্চা, অন্য ভ্যাকসিন নেবে আফটার 1 মান্থ। আই থিংক দ্যাট সেটেলস দ্য ইস্যু। ওভার টু ইউ ওয়াসিম দাদেন। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ সৌমি। Thank you, doctor. Thank you. রাইট, থ্যাংক ইউ। এরপর আমি রিশানের বাবা উনি আছেন, উত্তম বাবু, আপনি আপনার প্রশ্ন করুন। আপনি আপনার প্রশ্ন করুন। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, বলুন বলুন। আচ্ছা, আমি তো প্রথমেই আপনাদের দুজন গুড ইভিনিং বোথ ডক্টর, আপনাদের দুজনকেই শুভ সন্ধ্যা, এবং আপনাদের দুজনকেই আমাদের তরফ থেকে মানে ধন্যবাদ জানাই এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। আপনারা এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে যেভাবে সবাইকে পরিষেবা দিচ্ছেন তার জন্য আমরা সত্যি কৃতজ্ঞ সমস্ত ডাক্তারদের প্রতি, কারণ আপনাদের রিস্কটাই সব থেকে বেশি। তো আমার যেটা প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা তো ফার্স্ট ওয়েভ দেখলাম, সেকেন্ড ওয়েভ দেখলাম, প্রথমটায় বয়স্কদের এফেক্ট করলো, তারপরে ইয়ং জেনারেশনকে এফেক্ট করলো, এখন শুনছি আবার থার্ড ওয়েভ আসবে। যদিও একটু আগে ডক্টর হাজরা বললেন যে সেটা কোনো এক্সপেরিমেন্টাল নেই যে কেবল বাচ্চাদেরই এফেক্ট করবে, কিন্তু তবু আমাদের মনে তো একটা ভয় থেকেই যায়, কারণ মেনলি হচ্ছে যে বাচ্চাদের তো ভ্যাকসিনেশন নেই। তো আর একটা কথা আমরা প্রায় শুনি, যেটা হচ্ছে এবার আবার ডিফারেন্ট স্ট্রেনও আমরা দেখছি, আলফা, বিটা, ডেল্টা, আবার কালকে দেখলাম ডেল্টা প্লাস অলরেডি 11 কান্ট্রিজে তারা এফেক্ট করেছে। তো দুটো জিনিস এখানে লাগে, একটা হচ্ছে ভ্যাকসিনেশন, যেহেতু বাচ্চাদের এখনো অব্দি কোনো ভ্যাকসিনেশন ট্রায়াল বোধহয় যা শুরু হয়েছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ চাইল্ড হেলথে, এখনো ভ্যাকসিন আসেনি। আর একটা হচ্ছে ইমিউনিটি। তো আমরা বড়রা তো ইমিউনিটি ব্যাপারটা অনেকটাই করতে পারি, অনেকভাবে সেটা নিতে পারি, কিন্তু বাচ্চাদের ইমিউনিটি এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে বাচ্চাদের ইমিউনিটি, কারণ আমার একটা বাচ্চা আছে 8 বছরের বাচ্চা, আমার একটা কনসার্ন আছে। তো সেই বাচ্চাদের ইমিউনিটিটা আমরা কিভাবে এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে বাড়াতে পারি, কিভাবে বুস্ট আপ করবো, এটা যদি একটু আপনারা কাইন্ডলি ডিসকাস করেন তাহলে ভালো হয়। থ্যাংক ইউ উত্তম। এটাও আর একটা বিরাট হট টপিক কিন্তু ইমিউনিটি, এবং এই ইমিউনিটির জোরে আজকে কিন্তু প্রচুর কোম্পানি প্রচুর কাজ করে যাচ্ছেন, মানে তাদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। আমি প্রথমেই একটা কথা বলে দিই, ইমিউনিটি একটা মানুষের তৈরি হওয়া শুরু হয়, সে ভূমিষ্ঠ হয়েছে যেদিন থেকে জন্মগ্রহণ করেছে। দয়া করে এই জিনিসটা ভাববেন না যে ইমিউনিটি একটা তাৎক্ষণিক ব্যাপার। ইমিউনিটি ইজ নো প্যাকেজ প্রোডাক্ট দ্যাট ইউ গেট ইন এনি শপ। আপনি একটা কাউন্টারে গেলেন, আমাকে ইমিউনিটি দিন, আপনি ইমিউনিটিটা কিনে নিয়ে এলেন, এটা কিন্তু হয় না। আমাদের বডির যে প্রকার ইমিউনিটি রয়েছে, এটা একটা সায়েন্টিফিক ডিসকাশনে চলে যাচ্ছে, যাই হোক আমি তার বিশদে যাচ্ছি না। এই ইমিউনিটি একটি বাচ্চা হওয়ার পর থেকে ধীরে ধীরে এই ইমিউনিটি গ্রো আপ করে, থ্রু নিউট্রিশন করে, থ্রু ভ্যাকসিনেশন করে, এবং তার শরীরে এই ইমিউনিটি ডেভেলপ করে। সুতরাং এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে আজকে প্যান্ডেমিক বলে আমার বডির ইমিউনিটিটাকে আমি তাৎক্ষণিকভাবে বাড়িয়ে দিতে পারি। কিন্তু কি করতে পারি আমি, সেটা হচ্ছে একটা ব্যালেন্সড ডায়েট, সুষম খাদ্য, এটা আমি প্রোভাইড করতে পারি। আজকাল দেখবেন বিভিন্ন ম্যাগাজিন বলুন এবং মিডিয়াতে বলা হচ্ছে ভিটামিন সি দাও, ভিটামিন ডি দাও, জিঙ্ক দাও, এই দাও, ওই দাও, সেই দাও। তো দিস আর অল প্রেজেন্ট ইন আওয়ার এভরিডে ফুড। উইচ ফুড যেটা ব্যালেন্সড? আপনি ভিটামিন সি ফল থেকে পেতে পারেন, ভেজিটেবলস থেকে পেতে পারেন। ভিটামিন ডি আপনার বাচ্চাকে একটু সূর্যের রোদ খাওয়ান, সেখান থেকে আসতে পারে। জিঙ্ক ক্যান কাম ফ্রম ফুড সোর্সেস। সুতরাং স্পেসিফিক আমার ইমিউনিটি যে আমি বাড়াবো, এটা কিন্তু ইটস নো ম্যাজিক বুলেট। হ্যাঁ, আরেকটা ভাবে ডাইরেক্টলি আমি কি করে ইমিউনিটি বাড়াতে পারবো, যেটা নিয়ে আমরা কথা বলছি, ভ্যাকসিনেশন, দ্যাট ইনক্রিজেস, সেটা ডেফিনেটলি ইমিউনিটি বাড়াচ্ছে। সো ইফ ইউ লিভ অ্যাসাইড ভ্যাকসিনেশন, ইমিউনিটির কোনো ম্যাজিক বুলেট নেই যে আমি সেটা কিনলাম এবং তার জন্য আমার সন্তানের ইমিউনিটি বাড়লো। আমি অনেক পেরেন্টসে বলি, বাবা মাকে বলি যে ঠিক আছে মাল্টিভিটামিন দিন ডাক্তারবাবু আমার বাচ্চার ইমিউনিটি বাড়ানোর জন্য। অনেক সময় আমরা আবার এই ডিকটামটা ফলো করি, সামথিং ইজ বেটার দ্যান নাথিং। আর যদি শরীরের কোনো খারাপ না হয়, আমরা হয়তো একটা মাল্টিভিটামিন লিখে দিলাম। কিন্তু আমার চেম্বারে যারা অনেকে এসছেন, তাদেরকে আমি একটা টার্ম বলি, এই ওষুধটা আমার কাছে ইট ইজ অ্যান MKS মেডিসিন। MKS মেডিসিন। হোয়াট ইজ MKS? ইটস মন কা শান্তি কে লিয়ে মেডিসিন। কার মনের শান্তি? ডেফিনেটলি প্রথমে মায়ের, তারপর বাবার। তার মানে কি অভিভাবকরা একটু নিশ্চিন্ত হলেন যে আমার বাচ্চার একটা মাল্টিভিটামিন পেল। বাট
সায়েন্টিফিক কোনো এভিডেন্স নেই যে আমি এইগুলো খাওয়ালেই একটা প্যান্ডেমিকের সময় আমার বাচ্চা প্রোটেক্টেড থাকবে ফ্রম দিস ড্রেডেড ডিজিজ। সেখানে ডক্টর হাজরা এবং আমি যেটা বারে বারে আমরা বলছি সেই তিনটে কথা, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, মাস্ক অ্যান্ড স্যানিটাইজেশন অফ হ্যান্ডস। Shomik, if you want to add anything. আমার মনে হয় না খুব কিছু অ্যাড করার আছে, জাস্ট একটা কথাতে আমি আপনাকে একটু কাউন্টার করছি উত্তম বাবু, সেটা হচ্ছে যে আপনি বললেন না যে বাচ্চাদের তো ইমিউনিটিটা অতটা বেশি নেই। আমি জাস্ট আপনাকে 30 সেকেন্ডের একটা করোলারি দেব। একটা সৈন্যবাহিনী যারা ফ্রন্টলাইন সোলজার, বলুন তো তাদের বয়স কম হয় না বেশি হয়? বা যখন বেশি বিপজ্জনক এগুলোতে যাবে, মিশনগুলোতে যাবে, তখন বেশি ইয়াং এন্ড ফিট সৈন্যদেরই নিয়ে যাওয়া হয়। তো একটা ইমিউনিটি মানে কি? ইমিউনিটি মানে তো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, অর্থাৎ রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করার আর্মি। তো আর্মি তো একদিনে ট্রেন্ড হবে না, আর্মি ট্রেন্ড হবে ওভার এ পিরিয়ড অফ টাইম। এবং যে আর্মি যতটা বেশি শৃঙ্খলাবদ্ধ, যে আর্মি যতটা বেশি ট্রেন্ড, সে আর্মি ততটা ভালো। এবং যে আর্মি যতটা মানে যৌবন যার যত বেশি, সে ততটা ভালো। সুতরাং একটা বাচ্চা কিন্তু স্বভাবতই বেশি ভালো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অধিকারী দেন আমাদের থেকে। যত আমাদের বয়স বাড়ছে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কমছে, কারণ ট্যাঙ্কে জং লাগছে, বন্দুকের ক্লাচে জং লাগছে, হ্যাঁ এগুলো তো হচ্ছে বাচ্চাদের। মানে যখন নতুন নতুন বন্দুকটা হাতে পেয়েছে তখন তো এটা হয় না। তো সুতরাং বাচ্চারা বেশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নেই সেটা কিন্তু ঠিক নয়। একমাত্র প্রিটার্ম বাচ্চা, একমাত্র ইনফ্যান্ট, তাদের ক্ষেত্রে এটা ঠিক। আদারওয়াইজ বাচ্চাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খুব ভালো। সেটাকে সময়ে সময়ে ট্যাঙ্ক, বন্দুক এগুলো সাপ্লাই দিয়ে যেতে হবে। ট্যাঙ্ক বন্দুকটা কি? একটা হচ্ছে ভ্যাকসিন আর একটা হচ্ছে পুষ্টিকর খাদ্য। তাহলেই বাচ্চারা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যথেষ্ট বেশি থাকবে। আলাদা করে বিশাল কোনো সাপ্লিমেন্ট দিয়ে কোনো প্রয়োজন পড়বে না, যদি না কোনো বাচ্চা কোনো স্পেসিফিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হানিজনিত অসুখে ভোগে, অর্থাৎ ইমিউন ডিফিসিয়েন্সি ডিসঅর্ডার থাকলে কিছু থাকতে পারে, সেটা জন্মগত কিছু কিছু জেনেটিক অসুখ হতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনার ডাক্তারবাবু আপনাকে গাইড করে দেবেন যে কোথায় যাবে, কোথায় যাবে না, কি খাবে কি খাবে না। আদার দেন দ্যাট একটা সুস্থ সবল বাচ্চার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যথেষ্ট ভালো, সুতরাং ওটা নিয়ে ভাববেন না। ভাবুন এটা নিয়ে যে রোগকে আসতে দেব না, কিছু বেসিক মেজার্স নিয়ে ভালো করে খাওয়া দাওয়া করিয়ে, এবং সঠিক সময়ে খাওয়া দাওয়া, বেশি ঠুসে ঠুসে খাওয়ানো নয়, ব্যালেন্স ডায়েট, যেগুলো জাস্ট অসীমদা বললো, এর বাইরে কিচ্ছু নয় আর কি। তো অতটা বেশি বেশি কমপ্লিকেট করার দরকার নেই, খুব সিম্পল। ভালো খাওয়া দাওয়া করব, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবো, ভিড় ভাট্টার মধ্যে নিয়ে যাব না, খেলাধুলা করাবো যতটা সম্ভব হয়, বাচ্চা ভালো থাকবে, ব্যাস, অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। এবং শ্রমিকের একটা বিউটিফুল এক্সাম্পলের সূত্র ধরে আমি বলছি, ও যে যুদ্ধক্ষেত্র এবং সৈন্যর কথাটা বললো, ফার্স্ট ওয়েভ এবং সেকেন্ড ওয়েভে দেখুন যারা বয়স্ক সৈন্য এবং তারপর যারা মিডল এজ সৈন্য, তারাই কিন্তু আক্রান্ত এবং মারা গেলেন বেশি। সো দ্য ফ্যাক্টস আর বিফোর ইউ, দ্য স্ট্যাটিস্টিক্স আর ইন ফ্রন্ট অফ ইউ। বাচ্চারও কিন্তু অনেক অনেক কম এফেক্টেড, আক্রান্ত হয়েছেন এবং মৃত্যু হার আরো কম। সুতরাং শ্রমিক যে কথাটা বললো এটা একদমই ঠিক। Shomik, your question. Sir, we have a question from the live audience. Mr. Sujan Ghosh is asking, can breastfeeding mother take COVID vaccine? Shomik, please, yeah. Okay, so yes, there were concerns in the earlier days when the vaccination was initially started that no, breastfeeding mothers should not take the vaccine. Keno? Because we did not have enough data and enough courage, কারণ আমরা জানতাম না যে মাকে ভ্যাকসিন দিলে বাচ্চার উপর এফেক্ট কি হবে। বাট অ্যাজ অফ নাও, সিন্স মিড এপ্রিল, Government of India, international professional bodies, our own Indian Academy of Pediatrics, they are unanimous in saying that breastfeeding mothers should take the vaccine. এক নম্বর, তাতে কোনো অসুবিধা নেই, this is point 1. সমস্ত lactating mothers should take the vaccine and should continue breastfeeding. এটা হচ্ছে স্টেটমেন্ট নাম্বার 1। স্টেটমেন্ট নাম্বার, কারণ তাতে কোনো অসুবিধা নেই। নাম্বার 2, there is a perceived benefit, একটা সুবিধা তাতে থাকতে পারে। মাকে যদি আমি sufficient amount of antibody generate করতে পারি by giving a COVID vaccine, there is a high probability that the babies can also get the antibodies. এখন অবধি কিন্তু আমরা বাচ্চাদের ভ্যাকসিন দিতে পারিনি, সুতরাং মাকে ভ্যাকসিন দিলে there could be an indirect advantage to the babies, যে বাচ্চারাও হয়তো মায়ের থেকে কোভিড অ্যান্টিবডিজ কিছুটা পেতে পারে। সো দিস ইজ an unanimous yes, and I think I am sure Ashim would agree যে breastfeeding mothers can and should take the vaccine and should continue breastfeeding. Absolutely, absolutely.
যেটা শ্রমিক বললো অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। এবং হয়তো এরপর একটা নেক্সট কোয়েশ্চেন আসবে, আমি সেটা এখনই বলে দিই। যেহেতু ল্যাকটেটিং মাদার্স এর কথা আসছে, এরপর ঠিক তার আগের স্টেজটা, ক্যান প্রেগনেন্ট মাদার্স টেক দ্য ভ্যাকসিন, এটা কিন্তু ফক্সি এবং গাইনোকোলজিক্যাল সোসাইটিস অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড তারা ইউনানিমাসলি বলেছেন যে অফকোর্স প্রেগনেন্সিতে দেওয়া যেতে পারে করোনা ভ্যাকসিনস, বাট প্রেফারেবলি ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারটা বাদ দিয়ে। যদিও এটা আমাদের পেডিয়াট্রিশিয়ান ডোমেন নয়, হয়তো কারো মনে প্রশ্ন হতে পারে, আমি সেই জন্য এটা অ্যাড করে দিলাম। থ্যাংক ইউ। Shomik, your question. Yes. Can I ask Korobi to please unmute and ask if you have got any question? Korobi, please. Korobi Chakraborty, if you are here, can you please unmute and ask your question? Yes. Hello. Yes, hello. Am I audible? Hello. Yes, yes, absolutely. Okay. So I have two questions. First, that in the social media, we are going to know that third wave is completely going to affect the children. Is it true? And secondly, I'm basically a mother of a 19 months old son, and he doesn't want to wear mask. So, যদি আমি ওকে নিয়ে বাইরে যেতে চাই, তাহলে আমি ওকে কিভাবে প্রোটেক্ট করব? এন্ড ইনফ্যাক্ট এই মানে ও এত ছোট, বাইরে খেলতে যেতে চায়, মেবি আমরা একটা শেয়ার্ড কমিউনিটিতে থাকি, কখনো ওকে ছাতে নিয়ে যেতে হয়, সেখানে আরো লোকজন হয়তো বিল্ডিং এ থাকে, আমরা তো তাদেরকে না বলতে পারি না, তো সেক্ষেত্রে আমরা বাচ্চাদেরকে কিভাবে প্রোটেক্টেড রাখবো? Acha. Thank you for your question. It is a pertinent topic, very pertinent topic. I think I have answered the first part, that there is no scientific basis. It's only an assumption that the third wave would only affect the children. Please understand that the only way to achieve herd immunity is to vaccinate maximum of the adult population. And we know that vaccination, effect of vaccination lasts at least up to 6 months. And we also know that the successive waves of COVID-19 come at a gap of around 4 to 5 months. সুতরাং আগামী 3 মাস যদি maximum of the adults vaccinated হয়, then they will carry the antibodies and the third wave would be contained to a large extent. And please understand, যদি বড়দের ইনফেকশনটা না হয়, বাচ্চারা ইনফেকশনটা পাবে না, কারণ বাচ্চারা ইনফেকশনটা পাবে only from the adults. So our idea is to vaccinate the adults so that বাচ্চাদের ইনফেকশনটা না হয়। কোনো সাইন্টিফিক বেসিস নেই যে কেন থার্ড ওয়েভ শুধু বাচ্চাদেরই হবে, রাদার বাচ্চারা, বিশেষ করে খুব ছোট বাচ্চারা up to 5 years of age, they are protected in a way because of their innate immunity. Their immune response is slightly different from that of grown-ups and adults. সুতরাং they are protected in certain ways or the other from the severest forms of the COVID. সুতরাং there is no scientific basis to this assumption. We do not believe that only kids would be affected. এটা হলো first part. Now the second part is a very dicey situation, because we understand that kids are unwilling to wear the mask and it is not very fitting for the kids to wear the mask as well. There could be other problems. আমি বাচ্চাটা একদমই মাস্ক পরতে চায় না, কিন্তু আমি খুব সাবধানী প্যারেন্ট, টেনে টুনে চেপে চুপে একটা মাস্ক পরিয়ে দিলাম, বাচ্চাটা তো দমও আটকে আসতে পারে, সে তো বলতেও পারবে না, একটা 1.5 বছরের বাচ্চা তো বলতেও পারবে না, হয়তো কান্নাকাটি করছে, মা ভাবলো যে মাস্কটা পরিয়ে দিয়েছে, রেগে গেছে বলে কান্নাকাটি করছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সে তো সাফোকেট করতে পারে। সেই জন্য ইন্টারন্যাশনাল বডিজ ইনক্লুডিং আমেরিকান একাডেমি অফ পিডিয়াট্রিক্স, ওরা বলছে যে 2 বছরের নিচে মাস্কটা 1 নম্বর কখনোই ম্যান্ডেটরি নয়, ডিজায়ারেবলও নয়, এবং মাস্কটা না পরালেই ভালো। বাচ্চার যদি 2 বছর বয়স না হয়, কেন আরবিট্রারি কিন্তু নয় 2 বছর বয়সটা, 2 বছরের পরে ইট ইজ এক্সপেক্টেড, যার একটা নর্মাল গ্রোথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, দেন ইট ইজ এক্সপেক্টেড সেই বাচ্চাটা নিজের প্রবলেমস গুলোকে এক্সপ্রেস করতে পারে ইন নো আনসার্টেন ওয়ার্ডস। আমার দম আটকে আসছে এই কথাটা বলার মতন গ্রোথ, ডেভেলপমেন্ট এন্ড ম্যাচুরিটি 2 বছরের আগে আসতে পারে না। সেজন্য 2 বছরের আগে প্লিজ ডু নট ফোর্স আ মাস্ক। আমাকে অনেক বাবা মা বলেছে আমার বাচ্চাটা দিব্যি মাস্ক পরে থাকে, 1 বছর 7 মাস বয়স, আমি কি মাস্ক পরাবো? আমি বলি যে দেখুন, মাস্ক পরানো যাবে না এটা নয়, কিন্তু মাস্ক পরালে আপনাকে খুব খেয়াল রাখতে হবে, টানা মাস্কটা পরিয়ে রাখবেন না। শুধুমাত্র যেই সময়টায় পারসিভ করছেন সমস্যা, যে সময়টা ক্রাউডের মধ্যে যাচ্ছে, সেই সময়টা মাস্ক পরা, যদি পরাতে পারেন। না পরালেও কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। আমি জানি আমার এখানে পিডিয়াট্রিশিয়ানদের মধ্যে দ্বিমত আছে, কিছু লোকজন রেড়ে করে তেড়ে আসবে
যে একদমই না, কোনো অবস্থাতে 2 বছরের নিচে মাস্ক পরাবে না, বাট আই উড সে দেখো বাচ্চারা না খুব অ্যাডাপটিভও হয়, সুতরাং ইট ইজ আ ভেরি সাবজেক্টিভ থিং। যদি আপনার বাচ্চা 2 বছরের থেকে ছোট, 2 বছরের কাছাকাছি বয়স, মাস্ক পরতে পারছে, মাস্কটা শিখে গেছে, পরাতে পারেন। যদি না শেখে জোর করবেন না, টয়লেট ট্রেনিং এর মতন জোর করবেন না, 2 বছরের নিচে না পড়ানোই ভালো। তাহলে কি হবে, তাহলে বাচ্চাকে নিয়ে বাইরে বেরোবো কি করে? 1 নম্বর, যখন প্যান্ডেমিক টাইমস বাইরে বেরোবেন না, যখন বেরোবেন যতটা সম্ভব এমন একটা পরিস্থিতিতে বেরোবেন যেখানে বাচ্চা খুব এক্সটেরিয়রাইজ হচ্ছে না, চারটে মানে ক্রাউডেড প্লেসের মধ্যে যাবে না। আর যদি ক্রাউডেড প্লেসের মধ্যে না যায়, দেন देयर इज নো প্রবলেম। ছাদে খেলতে গেল, চারপাশে 3-4 ফুট 6 ফুটের মধ্যে আর কেউ নেই, তখন কেন মাস্ক পরবে? এমনি খেলুক না কেন। মাঠে খেলতে গেল, মাঠটা ফাঁকা, বেশি বাচ্চা দৌড়াচ্ছে না, সেখানেও ঠিক আছে। আর বাচ্চারা সুপার স্প্রেডার নয়, এটা নিয়েও একটা ইনিশিয়াল আমাদের ভয় ছিল যে বাচ্চারা নিজেরা ইনফেকশন, খুব একটা সিভিয়ার ডিজিজ না হলেও তারা স্প্রেড করতে পারে। দেখা যাচ্ছে 4টে বাচ্চা যদি কাছাকাছির মধ্যে দৌড়োয়, তাতে রিস্ক কম। হ্যাঁ, সেই জায়গায় যদি বাচ্চারাও খেলছে, বড়রাও খেলছে, তাহলে আমি বলবো খুব খারাপ পরিস্থিতি ছাড়া ছাদটাই বেটার, মাঠে খেলাধুলা করাটা মেবি একটু অসুবিধাজনক হতে পারে। সুতরাং ফাঁকা জায়গায় যদি নিয়ে যায়, তাহলে মাস্ক পরিয়ে রাখতে হবে, এরকম কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। যতটা সম্ভব ফাঁকা জায়গায় নিয়ে যেতে হবে, মাঠে নিয়ে যেতে হবে, মাঠটা ফাঁকা থাকলে, ছাদে নিয়ে যেতে হবে, ছাদ ফাঁকা থাকলে। জোর করে মাস্ক পরাবো না 2 বছর বয়সের উপরে। 2 বছর বয়সের পরে মাস্ক পরানোটা শেখাবো, এবং এটাও শেখাবো যে মাস্ক পরে আমার যদি কোনো অসুবিধা হচ্ছে, তাহলে আমি যেন সেটা বলতে পারি। এইটা যদি হয়, তাহলে 2 বছরের পরে বাচ্চারা মাস্ক পরানো শিখিয়ে তাদেরকে মাস্ক পরানো যেতে পারে। অসীম দা, এনিথিং এলস? শ্রমিক, আমি আমার পয়েন্ট অফ ভিউটা বলছি, which may slightly differ from your viewpoint. আমি কিন্তু WHO এর গাইডলাইন্সটাকে বেশি মান্যতা দেব। ইফ ইউ আস্ক মি পার্সোনালি, আমার মনে হয় 5 বছরের উপরে ওটাকে ম্যান্ডেটরি করা উচিত। আমার চেম্বারে ওই আপনি যেটা বললেন 1.5 বছর বা 2 বছরের প্রচুর বাচ্চাকে দেখেছি মার কোলে বসে, দ্য ফার্স্ট থিং দ্যাট দ্য চাইল্ড ডাজ ইজ মার দিকে এমন করে তাকায়। একটা ভিজুয়াল রেকগনিশনের ব্যাপার আছে তো, বাচ্চা প্রথম মাকে চেনে, হঠাৎ মা তার কাছে খুব অচেনা হয়ে গেছে, বাড়ি থেকে যখন বেরিয়েছে মাস্কটা পরে মা, দ্য ফার্স্ট থিং ওই বাচ্চা কি করবে, বসে মার দিকে তাকিয়ে মার মাস্কটা টেনে খুলবে। তা এই বাচ্চা যদি তার মায়ের মাস্কটা টেনে খোলে, তাহলে চিন্তা করুন, তাকে যদি আপনি একটা মাস্ক পরাচ্ছেন, তাহলে হোয়াট উইল বি দ্য ফার্স্ট থিং সে করবে? সে তো বারবারে খুলবে, নাক থেকে নামাবে, মাস্কটা চিবোবে। সুতরাং আমার মাস্ক পরানোর যে যৌক্তিকতা, সেটা কিছু থাকছে না। আর শ্রমিক যেটা বললো, তাহলে হাউ ডু আই প্রোটেক্ট? আমার বাচ্চাকে অ্যাভয়েড করতে হবে ক্রাউডেড প্লেসেস, দ্যাট ইজ অফ প্যারামাউন্ট ইম্পর্টেন্স। এইটা আমার কাছে মনে হয় অনেক বেশি জরুরি, রাদার দ্যান মাস্কিং ইওর চাইল্ড। মাস্কটা আমি কখনোই জোর করব না, এবং আমার মনে হয় সেটা বিলো 5 ইয়ার্স আমি স্ট্রিক্টলি ইমপ্লিমেন্ট করব না। I will try to avoid crowded places. আরেকটা কথা বলি, থার্ড ওয়েভ নিয়ে প্রচুর কথা হচ্ছে। একজন সিনিয়র পেডিয়াট্রিশিয়ান আমাদের খুব ভালো একটা কথা বলেছেন, জানেন, করোনা কিন্তু কোনো ছেলে ধরা নয়, বা আমি যদি সেইভাবে বলি বাচ্চা ধরা নয়, যে থার্ড ওয়েভে এসে করোনা বেছে বেছে বাচ্চাদের ধরবে। করোনা ফার্স্ট ওয়েভে যেরকম সব পপুলেশন এফেক্ট করেছে, সেকেন্ড ওয়েভেও করেছে, থার্ড ওয়েভেও করবে, এবং সেখানে যদি সংখ্যাটা বেশি হয় জেনারেল পপুলেশনে, তাহলে অটোমেটিক্যালি সংখ্যাটা বেশি হবে বাচ্চাদের। তবে যেটা শ্রমিক বলছে, যেটা আমি বিশ্বাস করি ভীষণভাবে, ভ্যাকসিনেশনের দ্বারা এবং হার্ড ইমিউনিটি আমরা যদি রিচ করে যাই, থার্ড ওয়েভ এতটা ক্যাটাস্ট্রফিক হবে না, প্রোভাইডেড যে ভুলটা আমরা সেকেন্ড ওয়েভে করেছি সেটা যেন আমরা আবার না করি। সেটা যদি করি, তাহলে কিন্তু থার্ড ওয়েভ কেন, আমরা ফোর্থ ওয়েভ থেকেও বাঁচবো না, সাকসেসিভ ওয়েভস থেকেও বাঁচবো না। অ্যাবসলিউটলি, মানে আমি এই দুজনের কথা থেকে একটাই মানে কনক্লুশন ড্র করছি এখানে on behalf of Washinda as well, সেটা হচ্ছে যে 5 বছরের উপরে মেক ইট ম্যান্ডেটরি ফর কিডস টু ওয়্যার আ মাস্ক। 5 বছরের নিচে আর 2 বছরের উপরে ডু নট মেক ইট ম্যান্ডেটরি। কেউ পড়তে পারবে, মানে লেট আস ফাইন্ড আ নিউ টার্ম, মাস্ক অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বিহেভিয়ার। কিছু বাচ্চা শিখে যাবে, কিছু বাচ্চা শিখবে না। হোয়াট ইজ মাস্ক অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বিহেভিয়ার? সেটা হচ্ছে মাস্কটাকে ফিডল না করা,
মাস্কটা পরিয়ে দিলাম, মাস্কটা রয়ে গেল। আমি এমন বাচ্চা দেখেছি মাস্কটা পরানো আছে, দিব্যি সুন্দর মাস্কটা পরে বসে আছে 2.5 বছর বয়স। আমি এমন বাচ্চা দেখেছি যে মাস্কটা পরে একটু করে খুলে নিচ্ছে বারবার করে। যার ওইটা তাকে আগে শেখাতে হবে যে হোয়াট ইজ আ মাস্ক অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বিহেভিয়ার। যদি সে সেটা শেখে তাহলে সে মাস্ক পরবে, যদি সে সেটা না শেখে তাহলে পরবে না। ডু নট পুট টু মাচ এমফাসিস অন মাস্কিং দ্য চাইল্ড, and because it will not going to help much. Avoiding crowded places will help much more. That's it. আমার মনে হয় এটাই, মানে অসীম দা also agree on Okay. this. Right. One more question from the live audiences. Yeah, Navneet, We please. have a question from Ms. Rupa Karti. The question is flu shot mandatory for a 6-month baby, and is it going to help in COVID prevention? Okay. Shumik, তুমি করবে answer না should I? Okay, I can take this one. Yeah, This is my please. favorite thing, na flu vaccine. Go ahead. Go ahead. First answer to the first question is, what is a mandatory vaccine? There is no such term called a mandatory vaccine. What is a recommended vaccine? So the term is a recommended vaccine. So the recommended vaccines according to Government of India and according to Indian Academy of Pediatrics differ. As per Indian Academy of Pediatrics, which is the apex professional bodies for pediatricians in India, flu shot at 6 months is a strongly recommended vaccine. So at 6 month and at 7th month, the 2 doses are strongly recommended. However, the universal program of immunization does not give that much of importance to flu vaccine, but we as a pediatrician strongly believe that flu vaccines should be given to all children at 6 months and 7 months, and then yearly booster up to 5 years. So this is the IAP recommendation. So flu vaccine should be given. Why flu vaccine should be given? It is because flu vaccines protect against a disease called influenza, caused by a group of virus collectively known as influenza viruses. So influenza অসুখটাকে প্রটেক্ট করার জন্য ফ্লু ভ্যাকসিন দেওয়া জরুরি। কোভিডটা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন ভাইরাস দিয়ে হয় না। সুতরাং একটা কথা প্রথমেই বুঝে নিতে হবে যে সরাসরি ভাবে ফ্লু ভ্যাকসিন দিয়ে কোভিডকে আমি আটকাতে পারবো না। আমি অফলেট গত 15 দিন ধরে দেখছি, আই থিঙ্ক ওয়াই দিস হ্যাজ কাম আপ সো বিগ, আই ডু নট নো, যে সব বাবা মারা হঠাৎ করে আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন ডাক্তারবাবু ফ্লু ভ্যাকসিন নিতে হবে কারণ ফ্লু ভ্যাকসিন কোভিড আটকায়। প্লিজ মনে রাখবেন, ফ্লু ভ্যাকসিন ফ্লু আটকায়, কোভিড আটকায় না। ঠিক, তাহলে কেন ফ্লু ভ্যাকসিন নেব? এক নম্বর, ফ্লুটা একটা যথেষ্ট ঝামেলার অসুখ। প্রত্যেক বছর সারা পৃথিবীতে 70,000-এর বেশি মানুষ মারা যায় শুধুমাত্র ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে। সুতরাং ইনফ্লুয়েঞ্জা একটা ঝামেলার সমস্যা, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে খুব গন্ডগোল পাকাতে পারে। একটা ভ্যাকসিন আছে which is very effective, সুতরাং ফ্লু ভ্যাকসিন নেওয়া উচিত, নাম্বার 1। নাম্বার 2, ফ্লু এর সিম্পটম কি? ফ্লু এর সিম্পটম হচ্ছে জ্বর, সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা। আমি যদি আমার বাচ্চাকে প্রত্যেক বছর ফ্লু ভ্যাকসিন দিই তাহলে আমি মোরলেস নিশ্চিতভাবে জানবো যে আমার বাচ্চার ফ্লু হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই কম। এবং কোভিড এর সিম্পটম কি? এগেন জ্বর, সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা। সুতরাং আমার বাচ্চা যদি কালকে জ্বর, সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা হয় তা এবং আমি যদি ফ্লু ভ্যাকসিন না নিই, আমি নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারি আরে কিছু হয়নি, ফ্লু হয়েছে, এবং 3টে মূল্যবান দিন নষ্ট করতে পারি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করার আগে। যদি আমার বাচ্চার ফ্লু ভ্যাকসিন নেওয়া থাকে, অ্যাটলিস্ট আমার মনের মধ্যে তো এই জিনিসটা থাকবে যে ফ্লু তো হওয়া উচিত নয়, ফ্লু ভ্যাকসিন তো প্রত্যেক বছর নেই, তাহলে এই সিজনে জ্বর, সর্দি, কাশি হচ্ছে, একটু মানে ডক্টরবাবুর সঙ্গে কথা বলে দেখি কোভিড নয় তো। তো এই স্ট্রং সাসপিশনটা থাকার দরকার কোভিড এর ক্ষেত্রে। সো ফ্লু ভ্যাকসিন মানে বিং প্রোটেক্টেড এগেইনস্ট ফ্লু acts in twofold ways. Number 1, it protects against flu. Number 2, it protects against a disease which is a close mimic of COVID-19, and therefore when such symptoms occur, we should first think of COVID and not sit back thinking of this just a flu. Thirdly, of late there has been 2 publications in adult যেটা সাজেস্ট করেছে in a small subset of population যে বড়দের অ্যাডাল্ট পপুলেশনে যদি ফ্লু ভ্যাকসিন দেওয়া থাকে তাদের কোভিড এর সিভিয়ারিটি কম হচ্ছে। কিন্তু ইউ ক্যানট কম্পেয়ার অ্যাপেলস উইথ অরেঞ্জেস। সুতরাং বড়দের দুটো ছোট পেপার থেকে আমরা এটা বলতে পারি না যে ফ্লু ভ্যাকসিন দিয়ে কোভিড কে আমরা আটকাতে পারি বা কোভিড এর সিভিয়ারিটি আমরা আটকাতে পারি। সুতরাং ইয়েস, ফ্লু ভ্যাকসিন নেওয়া উচিত, ইট ইজ রেকমেন্ডেড, strongly recommended, but no, flu vaccine should not or would not protect you from COVID. Only 3 things can protect your kid from COVID, that is again and again mask,
hand sanitization and social distancing. Oshimda, your take? না, ঠিকই বলেছো, খুব সুন্দরভাবে এক্সপ্লেন করেছো। এবং তুমি যে কথাটা বললে যে আমিও দেখছি গত 1.5-2 মাস ধরে একটা ফ্লু ভ্যাকসিন নেওয়ার একটা প্রবণতা, যদিও আমাদের রেকমেন্ডেশন এটাই আইডিয়াল টাইম প্রি মনসুন, কিন্তু আমার মনে হয় এই যে নেওয়ার একটা প্রবণতা বেড়েছে, হয়তোবা সোশ্যাল মিডিয়া বা কোথাও এই যে নিউজগুলো যেটা আসছে যে ইট মে প্রোটেক্ট, সুতরাং আমার মনে হয় এই প্ল্যাটফর্ম থেকে ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দেওয়া, কোনো সায়েন্টিফিক এভিডেন্স নেই যে ফ্লু ভ্যাকসিন উইল প্রোটেক্ট ফ্রম কোভিড, একদম পরিষ্কারভাবে এটা জানিয়ে দেওয়া। আরেকটা কথা বলি, কিছুক্ষণ আগে আমারই একজন বলছিলেন অ্যাবাউট ইমিউনিটি, যে ইমিউনিটি আমি কি করে বাড়াবো। এই ইমিউনিটি প্রসঙ্গে বলি, ধরুন আপনার বাচ্চার এই প্যান্ডেমিকের সময় ইনফ্লুয়েঞ্জা হলো এবং একটু সিভিয়ার হলো, ইয়োর চাইল্ড সাফার্স ফ্রম 8 to 10 days। সবচেয়ে বড় জিনিসটা কি হবে, আপনার বাচ্চার কিন্তু ইমিউনিটিটা কমলো, এবং ইমিউনিটি যদি কমে, অভিভাবক হিসেবে এটা ভেবে রাখুন যে আপনার বাচ্চার ইমিউনিটি যখন কমছে, হি অর শি ক্যান বি প্রোন টু করোনা। আপনি সেইভাবেই সেটা চিন্তা করুন। সুতরাং ফ্লু ভ্যাকসিনটা এইভাবেই আপনি চিন্তা করে নিতে পারেন যে ইয়েস, আমার বাচ্চার ইমিউনিটি ঠিক রাখার জন্য আমি দিচ্ছি, বাট নট যে দিস উইল প্রোটেক্ট ফ্রম করোনা। Sir, there is a follow-up question from Miss Karabi Chakrabarti about a supplemental from previous discussion. What should be the material for children's mask if it has to be worn? There is no specific material for children's mask. We know masks are of 3 kinds. One is the cloth mask. I am personally a non-believer of cotton masks, because so far we have understood that to get the maximum benefit of COVID, one should at least wear a 3-ply surgical mask. There are contrary opinions, I accept, but whatever I have studied, whatever I have gone through, so cotton mask is almost like better than nothing type of thing. A mask which properly protects against a viral infection should be at least a surgical 3-ply mask. So our third one is a proper professional mask, the N95, FFP2 and things like that. Well, that is for professionals and that is not for chance exposure. So do not think of N95. Think of surgical 3-ply mask as a mask material. That 3-ply is important, and the pore size is important, and in that mask there are 3 layers and the middle layer is different. That is why surgical 3-ply mask is different. তো এটা একটু টেকনিক্যাল টার্ম এসে যাচ্ছে, সোজা কথায় বলি যে ছাঁকনির মতন সার্জিক্যাল মাস্কটা একটা ছাঁকনির মতন। ছাঁকনি 3টে আলাদা আলাদা ছাঁকনি আছে। সে আমরা ছোটবেলায় পড়েছিলাম যে জলের যে একদম সিম্পল ফিল্টার, তার তলায় কিছু গ্র্যাভেলস রাখা থাকতো, কিছু বালি রাখা থাকতো, তো এরকম 3টে করে তলায় আমাদের ফিজিক্যাল সায়েন্সে পড়তে হতো না, তো তবে জলটা ফিল্টার হতো। এই সার্জিক্যাল মাস্কটা এরকম 3টে লেয়ার আলাদা আলাদা। কটন মাস্ক যত লেয়ারই বানাই না কেন সেটা কিন্তু সেম মেটেরিয়ালেরই হয়ে যায়। তাহলেও যেরকম শীতকালে আমরা বলি যে 3টে লেয়ার অফ ক্লথ পরা ইজ বেটার দ্যান একটা সোয়েটার পরা, এখানেও তাই। যদি কটন মাস্ক নিতান্ত পরতেই হয় তাহলে অ্যাটলিস্ট দ্যাট হ্যাজ টু বি মিনিমাম অফ 3 লেয়ার্স এন্ড মোর। বাচ্চাদের আলাদা করে কোনো মেটেরিয়াল স্পেসিফিসিটি নেই বা আছে বলে আমার জানা নেই। যদি নিতান্ত মাস্ক পরাতেই হয় বা যদি বাচ্চা মাস্ক অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বিহেভিয়ার শিখতে পারে, তাহলে the best mask is again surgical 3-ply mask which should not be reused, single use surgical 3-ply mask. Oshimda, you would agree or disagree? ঠিক, সেটা ঠিকই বলেছো, কিন্তু আমি এর সাথে আরেকটা পয়েন্ট অ্যাড করতে চাই which we may have missed out in our discussion, which I personally feel is very important. আমরা মাস্ক, কোভিড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বিহেভিয়ার প্রচুর আলোচনা করলাম, কিন্তু একটা বড় জিনিস, একটা বাচ্চা বাড়িতে রয়েছে, what should be the ventilation of the rooms? প্রথম যখন আমাদের ফার্স্ট ওয়েভ অ্যাটাক করেছিল, সব একটা ধারণা জন্মে গেছিল যে দরজা জানলা বন্ধ রাখো, কোভিড ঢুকবে না। আজকে এটা প্রমাণিত যে যত আমরা জানলা দরজা খোলা রাখবো এবং প্রপার ক্রস ভেন্টিলেশন, তার মানে হাওয়া একদিক দিয়ে ঢুকবে একদিক দিয়ে বেরোবে, তত আমি আমার বাচ্চাকে সেফ রাখতে পারবো ফ্রম কোভিড।
সুতরাং ওয়েল ভেন্টিলেটেড রুমস ইজ আ মাস্ট। যত ক্লোজড স্পেস হবে, যত এসি চলবে, যত আমি এয়ার এন্ট্রি আর এক্সিটটাকে আমি রেস্ট্রিক্ট করব, তত আই এম মেকিং দ্য অ্যাটমসফিয়ার কন্ডিউসিভ ফর আ ভাইরাল ইনফেকশন। ঠিক, ওকে শ্রমিক, আমি তাহলে নেক্সট কোয়েশ্চেনটা করি আমার লাস্ট পেরেন্টে। I think we are running late. Yeah, end of the session. Absolutely. So আমি মিসেস রাজশ্রীকে বলছি, আপনি আপনার কোয়েশ্চেন পুটিং করুন। রাজশ্রী। গুড ইভিনিং এভরিওয়ান। আমার আজকের প্রশ্ন হচ্ছে যে আজকে এই যে এখন যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনটা চলছে, এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে আমরা আমাদের বাচ্চাদের ডাক্তারদের চেম্বারে নিয়ে যেতে একটু অ্যাভয়েডই করছি এবং প্রেফার করছি টেলিকনসালটেন্সি থ্রু বা টেলিমেডিসিনের থ্রু তার ট্রিটমেন্টটা করাতে। তো আগে যেরকম করতাম, ডাক্তারদের মানে আমরা ডাক্তারদের কাছে তাদের চেম্বারে বাচ্চাকে নিয়ে যেতাম এবং ডাক্তার তাকে সামনাসামনি দেখে তার একটা চেক আপ করতো এবং তার মেডিসিনটা বলতো, সেটা একটা। আর এখন আমার কথার ভিত্তিতেই ডাক্তার যেটুকু ফোনে আমার কাছ থেকে শুনছেন সেটার ভিত্তিতেই আমার বাচ্চার ট্রিটমেন্ট হচ্ছে এবং তাকে মেডিসিন দেওয়া হচ্ছে। এটা কতটা কার্যকরী আজকের ডেটে এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে টেলিমেডিসিন কতটা কার্যকরী, কতটা উপকার পাচ্ছে আমার বাচ্চা, এটা আমি একটু জানতে চাই। থ্যাংক ইউ রাজশ্রী। মোটামুটি ভাবে যে কোয়েশ্চেনটা করা হলো এটা নিয়ে হয়তো আমরা 2 ঘন্টা আলোচনা করে নিতে পারি। তা যাই হোক, খুব সংক্ষেপে বলি, টেলিকনসালটেশন বা টেলিমেডিসিনটা এই প্যান্ডেমিকের সময় আমরা ডাক্তাররা ভীষণভাবে এটার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছি, সরকারও করেছে। তার জন্য আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া লাস্ট মেতে তারা কিন্তু একটা গাইডলাইন্স দিয়ে দিয়েছে ফর টেলিকনসালটেশন, এবং সেটা মিনিস্ট্রি অফ হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার থেকে ক্লিয়ার কাট গাইডলাইন্স ডাক্তারদের যে হাউ উইল ইউ ক্যারি আউট ইউর টেলিকনসালটেশনস। এবং এই টেলিকনসালটেশনটা বিভিন্ন রকমের হতে পারে, যেটা আপনি বললেন ইট ইজ অনলি অডিও অ্যান্ড ভিডিও হতে পারে। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি আমি আপনার কথা মানি যে টেলিকনসালটেশনের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে, কিন্তু যখন প্যান্ডেমিক অ্যাট ইটস পিক থাকছে, অনেকেই চান না যে প্রথম ভিজিট নিয়ে যাওয়া এবং নিয়ে গিয়ে এক্সপোজ করা বাচ্চাদের। সুতরাং ইনিশিয়াল স্টেজ অফ এনি ডিজিজ, কথাটা আমি আবার বলছি, একটা ডিজিজের ইনিশিয়াল স্টেজে ইউ ক্যান অলওয়েজ গো ফর টেলিকনসালটেশন। সেখানে অডিও অ্যান্ড ভিডিও হলে একটু বেটার দেন অডিও, কারণ ভিডিওতে ডাক্তারবাবু কিন্তু দেখতে পাচ্ছে আপনার বাচ্চাকে। একটা ফুল ফেজের প্রেসক্রিপশন হবে এবং সেটা আপনি ডাউনলোড করে নেবেন। ইট ইজ আ লিগ্যাল প্রেসক্রিপশন ফ্রম বোথ সাইডস। তবে হ্যাঁ, আমি যেটা বললাম ইনিশিয়াল স্টেজ অফ দ্য ডিজিজ, এটা যদি আস্তে আস্তে বাড়ে, ধরুন 2 দিন 3 দিন পর ইমপ্রুভমেন্ট হলো না বা ডিটোরিয়েশন হলো, তখন কিন্তু আপনাকে সামনাসামনি ডাক্তারবাবুর সাথে কথা বলতে হবে বা লোকাল হেলথ ফেসিলিটিতে নিয়ে গিয়ে দেখাতে হবে। কিন্তু ইনিশিয়াল স্টেজ অফ এনি ডিজিজে টেলিমেডিসিন বা টেলিকনসালটেশন কিন্তু খুবই উপকারে এসছে পেরেন্টসদের কাছে, এবং তারাও ফিডব্যাক আমাদের দিচ্ছেন যে হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, কারণ প্রত্যেকেরই যে ডিটোরিয়েট করবে বা খারাপ হবে বাচ্চা তা তো নয়। সো ইনিশিয়াল স্টেজে টেলিকনসালটেশনে তার বাচ্চা যদি ঠিক হয়ে যায়, তাহলে তার সে নিয়ে আসার সেই ঝামেলাটা তথাকথিত থাকে না। শ্রমিক, আমার মনে হয় এটা নিয়ে তুমি যদি কিছু বলো, কিন্তু ইটস আ ভাস্ট টপিক, আমার মনে হয় এটা নিয়ে খুব বেশি আমরা আলোচনা করতে পারবো না এই প্ল্যাটফর্মে। Unmute. Yes, I would just ask Navneet. One of my parents, Munmun Shah, she got locked out, and then when she's trying to rejoin, she's kept in waiting. So can you please allow her, or Navneet can please allow her, right? So the thing is, দেখুন দুটো জিনিস আছে। খুব সিম্পলি স্পিকিং, আমরা বা বাচ্চাদের মায়েরা বাবারা যখন আমাদের কাছে আসে চেম্বারে বা আসতেন চেম্বারে, তখন দুটো পার্টিকুলার পারপাসে আসতেন। একটা হচ্ছে অসুস্থ বাচ্চাকে দেখাতে, বা 3টে পারপাসে। একটা হচ্ছে অসুস্থ বাচ্চাকে দেখাতে, একটা হচ্ছে একটা জেনারেল গ্রোথ ডেভেলপমেন্ট ডায়েট নিউট্রিশন সংক্রান্ত অ্যাসেসমেন্ট করতে, যেটাকে আমরা কলোকাল টার্মসে রুটিন চেকআপ বলতাম, আর একটা হচ্ছে ভ্যাকসিন নিতে। এই তো 3টে কথা। এবারে অসুস্থ বাচ্চার ক্ষেত্রে ইনিশিয়ালি টেলিকনসালটেশন, তাতে যদি প্রাথমিকভাবে চিকিৎসাতে রেসপন্ড না করে বা অসুখটা চলে, তাহলে অসুবিধা যেরকম বললেন যে দেন উই হ্যাভ টু সি দ্য কিড ইন ফ্রন্ট অফ আস ক্লিনিক্যালি। আদারওয়াইজ সমস্ত কিছু ফোনে শুনে ভিডিও দেখে সম্ভব নয়।
দ্য সেকেন্ড পার্ট যে এই যে রুটিন চেক আপ, নিউট্রিশনাল অ্যাডভাইস, খেতে চাইছে না, কিছুদিন ধরে খাচ্ছে না কিন্তু কোনো আদারওয়াইজ অসুবিধা নেই, এই অংশটা কিন্তু টেলিকনসালটেশনে খুব ভালোভাবে অ্যাটেন্ড করা যায়। ডেভেলপমেন্টাল ইস্যুস অলসো, হ্যাঁ, যে আমার বাচ্চা কথা বলতে একটু দেরি হচ্ছে, যেটা আমরা এখন ভীষণ পাচ্ছি, হ্যাঁ, তো অল দ্য ডেভেলপমেন্টাল অ্যাসেসমেন্টস, অল দ্য নিউট্রিশনাল কনসালটেশন, এই অংশটা কিন্তু মানে অ্যাড্রেস করা যায় থ্রু টেলিকনসালটেশন। এইটার জন্য ফিজিক্যালি বাচ্চাকে নিয়ে এসে চেম্বারে নিয়ে আসার হয়তো সবসময় প্রয়োজন পড়ে না। And while I am talking about teleconsultation, I am not talking about telephonic consultation. At least a video consultation, যেখানে the pediatrician concerned can actually look at the kid, সামনাসামনি বাচ্চাকে দেখা, in front of the screen, তাতে কিন্তু অনেক সুবিধা আছে। হ্যাঁ, আমরা যখন ডাক্তারি পড়েছিলাম আমাদের প্রথম যে কোনো এক্সামিনেশনে আমাদের প্রথম স্টেপটা ছিল ইন্সপেকশন, এবং তারও আগে ছিল হিস্ট্রি টেকিং, এবং আমাদের স্যারেরা আমাদেরকে বলতেন যে হিস্ট্রি টেকিং আর ইন্সপেকশনেই কিন্তু মোটামুটি ম্যাক্সিমাম জিনিস তোমাকে বুঝে ফেলতে হবে, কারণ বাচ্চা কখন কেঁদে উঠবে তখন আর তুমি স্টেথো বসিয়ে কিছুই শুনতে পাবে না। আমরা তারপরেও চেষ্টা করি, ওভার ইয়ার্স আমাদের কানটা ট্রেন্ড হয়ে গেছে যে কান্নাকাটি করা বাচ্চাদেরও মানে লাংসের শব্দ শোনা, কিন্তু প্রথম কথাটা প্রথমে আমরা গল্প শুনে মায়ের থেকে আর বাচ্চাকে দেখে অনেক কিছুই বুঝতে পারি, তার গ্রোথ, তার ডেভেলপমেন্ট, আর নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে কিনা ইত্যাদি প্রভৃতি। সেই জিনিসগুলো কিন্তু টেলিকনসালটেশনে করা সম্ভব। যেটা করা সম্ভব নয়, ওয়েল অ্যান্ড অ্যাবসলিউটলি ভ্যাকসিন দেওয়া সম্ভব না। আমি সবাইকেই বলি সবকিছু করবেন, ভ্যাকসিনটা তো আর ফোনে ঢুকে দিয়ে দিতে পারবো না। তো ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য অবভিয়াসলি আপনাকে আসতে হবে। আর আপনার বাচ্চার সমস্যা হলো, আপনি ইনিশিয়ালি যোগাযোগ করলেন, ও টেলিফোনিক হলো, হোয়াটসঅ্যাপ হলো, ভিডিও টেলিকনসালটেশন হলো, ইনিশিয়ালি আমরা একটা ওষুধপত্র বলে দিলাম, ডেঞ্জার সাইন্স বলে দিলাম, মেবি 48 আওয়ার্স বাদে আমরা একটা রিভিউ করতে চাইলাম, বাই দ্যাট টাইম সমস্যার সমাধান হলো না, দেন ইউ হ্যাভ টু ব্রিং, তখন আর কোনো অল্টারনেট ওয়েজ থাকে না। এন্ড আই থিংক দ্য গাইডলাইন্স আর অলসো ইউনানিমাস অন দিস, যে ফার্স্ট ভিজিট ক্যান বি অন টেলিকনসালটেশন, এবং উল্টোটাও হতে পারে। ফার্স্ট ভিজিট আপনি আসলেন, দেখালেন, আমরা দেখলাম, বললাম ঠিক আছে, হয়তো জ্বরটা আর একদিন দুদিন থাকবে, হয়তো একটু লুজ টুল শুরু হতে পারে, দুদিন বাদে আপনি আরেকবার আপনাকে, নর্মালি আমরা কি বলি, 3 দিন বাদে আরেকবার দেখিয়ে এরকম থাকলো, সেইটা আপনি আবার টেলিফোনিক কনসালটেশন করে নিতে পারেন বা ভিডিও কনসালটেশন করে দিতে পারেন, যে জ্বরটা এখন ছেড়ে গেছে, লুজ টুল হয়তো কয়েকবার হচ্ছে কিন্তু বাচ্চা অনেকবার ইউরিন করছে, আমরা দেখে নিলাম যে ডিহাইড্রেটেড নয়, ক্লিনিক্যালি সেরকম কোনো সমস্যা নেই, তো ফলো আপটাও হতে পারে যে ফার্স্ট ভিজিটটা হয়, কিন্তু এন্টায়ার ইয়েতে এটা চলা সম্ভব নয়। হ্যাঁ, যে আপনি ইনিশিয়ালি একজন অসুস্থ বাচ্চাকে টেলিফোনিক কনসালটেশন করলেন, তারপরে তার সমস্যার সমাধান হলো না, তারপরেও আপনি টেলিফোনিক কনসালটেশন করলেন, তখন বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা। In that case, please visit your pediatrician or the nearest hospital. এটাই আমার মনে হয়। আর কি কিছু তো বলার? শ্রমিক, আমি জাস্ট একটা পয়েন্ট অ্যাড করে দিই, এই প্যান্ডেমিকে টেলিকনসালটেশন সবচেয়ে বেশি কাজে এসছে কাদের? যাদের ফ্যামিলি এফেক্টেড উইথ করোনা, তারা তো বাচ্চাকে নিয়ে বেরোতে পারছেন না, সুতরাং তাদের কাছে এটা কিন্তু একটা আশীর্বাদ, এটা আমাদের মেনে নিতেই হবে। এবং আমি আমার টেলিকনসালটেশনে প্রচুর পেশেন্ট পেয়েছি যারা একটাই কথা বলেছে, ডাক্তারবাবু আমি, বাচ্চার মা এবং বাচ্চার দিদিমা, 3 জন এফেক্টেড, আমি দেখতে পাচ্ছি সেখানে। তো এই জায়গায় কিন্তু সত্যি সেটা একটা আশীর্বাদের মতো, এটা আমাদের মেনে নিতেই হবে। সময় কি আর নেক্সট কোয়েশ্চেন? ইয়েস, সো আই ক্যান জাস্ট আস্ক মুনমুন, তুমি একটু তোমার যদি প্রশ্ন কিছু থাকে তাহলে তুমি সেটা একটু করো প্লিজ। প্রথমে থ্যাংক ইউ ডক্টর অসীম ঘোষ আর সৌমিক হাজরা এই ধরনের একটা ভার্চুয়াল প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করে দেওয়ার জন্য। এটা ভীষণ চিন্তার বিষয় যে বাচ্চাদের ভ্যাকসিন দেব কি দেব না। এবারে আমি যেটা প্রবলেম আমি ফেস করছি, যে আমার মেয়ে নাম সোমদত্তা সাহা, ও 3 বছরের ওর বয়স এখন, কিন্তু ও হচ্ছে লাস্ট 1 বছর ধরে, মানে ওর ঠিক থেকে ও নেফ্রোটিক সিনড্রোমে ভুগছে। তো মাল্টিপল টাইমস রিল্যাপস হয়েছে ওর, এখন ও হাই ডোজ অফ সাইক্লোস্পোরিনেও রয়েছে আর স্টেরয়েড ডেলি টেপারিং ওর চলছে। তো এই ধরনের ওর হেলথ ইস্যুস নিয়ে কি ভ্যাকসিন যদি এরপরে কোভিড এর জন্য ভ্যাকসিন দেওয়ার বাচ্চাদের দেওয়া শুরু করে, তো আমার মেয়ের ক্ষেত্রে কি আমি দিতে পারবো ওকে ভ্যাকসিন? এটাই আমার কাছে একটা বড় প্রশ্ন। আর যদি দিই তাহলে কি কোনো সেই ভ্যাকসিনের কারণে কি ওর কোনো ইম্প্যাক্ট শরীরের উপরে পড়তে পারে, খারাপ ইম্প্যাক্ট, আই মিন রিল্যাপস যেটা,
সেটা বা হওয়া বা অন্য কোনো ধরনের কোনো খারাপ সিচুয়েশন কি ক্রিয়েট হতে পারে, এটাই আমার প্রশ্ন আজকে। ঠিক, এক্সেলেন্ট, এবং এটা খুব পার্টিনেন্ট। হ্যাঁ, দিস ইজ দ্য জেনারেল টপিক অফ চিলড্রেন উইথ স্পেশাল নিডস। উই আর মানে থ্যাঙ্কফুল, এবং মানে এটা আমি জানি না যে সামহাউ এটা হয়েছে। ও মানে সোমদত্তা ও আমার কাছে এসেছিল 2 বছরে মেনিঙ্গোকোকাল ভ্যাকসিন নিতে। ওর নেফ্রোটিক সিনড্রোমটা তার 2 সপ্তাহ বাদে বা 3 সপ্তাহ বাদে, আমি এক্স্যাক্টলি মনে নেই, ধরা পড়েছে। কেন মেনিঙ্গোকোকালের কথাটা বললাম, আমরা জানি যারা মানে একটু ইমিউনো সাপ্রেসড, যারা স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধপত্র পায় নিয়মিতভাবে, তাদের কিছু বিশেষ ভ্যাকসিন দিতে হয়। তার মধ্যে ক্যাপসুলেটেড অর্গানিজম বলে কিছু জীবাণু আছে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে মেনিঙ্গোকোকাল, যেটা হয়তো সবাইকে আমরা রুটিনলি দিই না, কিন্তু এক্ষেত্রে ম্যান্ডেটরি। ওই একজন প্রশ্ন করেছিলেন এটা ম্যান্ডেটরি ভ্যাকসিন কিনা, এক্ষেত্রে এটা ম্যান্ডেটরি ভ্যাকসিন। তো সেটা পেয়ে গিয়েছিল, ওর 2 বছর অবধি সমস্ত রুটিন ভ্যাকসিনেশন কভার আপ হয়ে গিয়েছিল। তো এখানেও আবার দুটো প্রশ্ন, যে একটা হচ্ছে যে এই যে বাচ্চাটি যে সাইক্লোস্পোরিন পাচ্ছে, যে স্টেরয়েড পাচ্ছে, এবং ওষুধ পাওয়ার জন্য এবং অসুখটার জন্য যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেকটাই কম, তার ক্ষেত্রে আমরা বিশেষ কোনো ভ্যাকসিনেশনের সাবধানতা অবলম্বন করব কিনা, এবং তাকে কোভিড ভ্যাকসিন ভবিষ্যতে যদি অ্যাভেলেবল হয় দেবো কিনা, এটাই তো সার কথা। তো কোভিড ভ্যাকসিনটা নিয়ে আমি প্রথমে বলি যে কোনো ভ্যাকসিন দেওয়ার পরে সেই অসুখটা একমাত্র তখনই হতে পারে যদি ভ্যাকসিনটার মূল অংশ একটি জীবিত জীবাণু হয়। আমরা যে কয়েকটি ভ্যাকসিনে জীবিত জীবাণু, আমাদের ভাষায় লাইভ অ্যাটেনুয়েটেড ভ্যাকসিন ব্যবহার করি, তার মধ্যে কিন্তু কোভিডটা পড়ে না। কোভিডের যে কটা টিকা এই মুহূর্তে অ্যাভেলেবল, যে 3টে টিকা এই মুহূর্তে অ্যাভেলেবল, সবকটাই ইনঅ্যাক্টিভেটেড। অর্থাৎ কোভিডের ভাইরাসটাকে সরাসরি ইনঅ্যাক্টিভেট করে হয় তার প্রোটিনটাকে তুলে এনে, না হয় পুরো ভাইরাসটাকেই মেরে ফেলে, না হয় ভাইরাসের একটা কম্পোনেন্টকে তুলে এনে আরেকটা ক্যারিয়ারের ওপর দিয়ে ভ্যাকসিনটা তৈরি করা হয়েছে। তো তার মানে কোভিড এর ইনফেক্টিভিটিটা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে জিরো। এই যে ভ্যাকসিন টেকনোলজি গুলো ব্যবহার করা হয়েছে ভ্যাকসিন গুলোতে, কোভিড কখনোই কোনো অবস্থাতেই হতে পারে না ভ্যাকসিনটা নিয়ে। এটা লাইভ অ্যাটেনুয়েটেড ভ্যাকসিন নয়, এটা একটা জীবিত জীবাণু দেওয়া হচ্ছে না। জীবিত জীবাণু দেওয়া হচ্ছে কোন ভ্যাকসিনে? দুটো এক্সাম্পল আমাদের কাছে আছে, একটা হচ্ছে এমএমআর টিকা ভ্যাকসিনটা, একটা হচ্ছে ওরাল পোলিও যেটা পালস পোলিও হিসেবে দেওয়া হয়, আরেকটা হচ্ছে চিকেন পক্সের টিকা। এই তিনটেই কমন টিকা যেখানে জীবিত জীবাণু দেওয়া হয়। থিওরিটিক্যালি একটা সম্ভাবনা থাকে যে ইনফেকশনটা খুব কম মাত্রাতে হলেও হতে পারে। এই ভ্যাকসিনটা, কোভিড ভ্যাকসিনের যে 3টে বা আরো 3টে আগামী 3 মাস 4 মাসের মধ্যে অ্যাভেলেবল হবে, কোনোটাতেই সেটা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, সুতরাং কোভিড হবে না। 2 নম্বর প্রশ্ন, এই প্রসঙ্গে এইটা একটা কথা খুব মার্কেটে চলছে, যাকে বলে আর কি, সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোভিড ভ্যাকসিন দেওয়ার পরে ইমিউনিটি লোয়ার ডাউন করে। আবার সেই একই কথা, লাইভ অ্যাটেনুয়েটেড ভ্যাকসিন দিলে ইমিউনিটি লোয়ার ডাউন করতে পারে, নট বিকজ অফ দ্য ভ্যাকসিন বাট বিকজ অফ দ্য ইনফেকশন দ্যাট ইট ইনডিউসেস। সেই জন্য আমরা বলি এমএমআর দেওয়ার পরে ট্রানজিয়েন্টলি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা 10-15 দিনের জন্য একটু কমতে পারে, কারণ শরীর একটা ইনফেকশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। কোভিডটা লাইভ অ্যাটেনুয়েটেড ভ্যাকসিন নয়, সুতরাং কোভিড নেওয়ার পরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভ্যাকসিনের জন্য কমতে পারে না। এটা একদম মানে খুব ক্লিয়ার কাট আন্ডারস্ট্যান্ডিং, ভ্যাকসিনের জন্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমতে পারে না। ভ্যাকসিনের সাইড এফেক্ট এই ক্ষেত্রে আর একটা বাচ্চার ক্ষেত্রে যা হবে, তোমার বাচ্চার ক্ষেত্রে তার থেকে আলাদা কিছু হবে না। অর্থাৎ যেগুলো মাইনর সাইড এফেক্ট, জ্বর হতে পারে, ইনজেকশন সাইট পেন, ব্যথা হতে পারে, একটু গা হাত পা গা বমি করতে পারে, যেগুলো কমন সাইড এফেক্ট আমরা জানি, কিন্তু অ্যাডভার্স রিঅ্যাকশন যেটা একমাত্র হতে পারে সেটা হচ্ছে ভয়ঙ্কর একটা অ্যানাফাইল্যাকটিক রিঅ্যাকশন। সেটা মানে সেটা কোটিতে গুটি, আমি এই কথাটা বলি, ওয়ান্স ইন এ মিলিয়ন চান্স, এবং সেটাকে করা যায় না, প্রেডিক্ট করা যায় না। সেটা বাদ দিয়ে এই পার্টিকুলার ভ্যাকসিনটা বা অ্যাজ এ হোল কোনো ইনঅ্যাক্টিভেটেড বা কিল্ড ভ্যাকসিন কিন্তু তোমার বাচ্চার ক্ষেত্রে নেওয়ার জন্য আলাদা কোনো প্রিকশনের দরকার নেই। অথবা যেসব বাচ্চা যারা স্টেরয়েড পাচ্ছে, যারা ইমিউনোসাপ্রেসেন্ট ড্রাগ পাচ্ছে, যারা হয়তো ক্যান্সার কেমোথেরাপি পাচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রে আলাদা করে কোনো দরকার নেই যে একটা মানে ইনঅ্যাক্টিভেটেড ভ্যাকসিন নিলে আলাদা করে কিছু খারাপ হবে। অসীমদা? অ্যাবসলিউটলি এগ্রি টোটালি। যেটা তুমি বলেছো, যে প্ল্যাটফর্মে করোনা ভ্যাকসিন তৈরি হয়েছে, এগুলোর একটারও মধ্যে কিন্তু করোনার ভ্যাকসিন মানে ভাইরাস এর মধ্যে নেই।
সুতরাং সেখানে প্রশ্নই ওঠে না যে সেই রোগটা সে সৃষ্টি করবে। সে অন্যভাবে একটা অ্যান্টিজেনিক স্টিমুলেশন করে শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি করছে, কিন্তু সেটা সেই জীবাণু দিয়ে নয়। সুতরাং সেখানে চান্সেস নেগলিজিবল নয়, চান্সেস আর জিরো। Sir, we have a question from live audience. Miss Prajna Guha is asking, is it true that when the parents are affected by COVID, the children also become asymptomatic positive cases, and can that lead to any complications? পেরেন্টস এফেক্টেড হলে বাচ্চা হতে পারে, they might be affected, but my question to the person concerned is, then what will you do? One of the options is that if the grandparents are there, আমি বাচ্চাকে সেই দাদু দিদা বা ঠাকুরদা ঠাকুমার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারি। এই কাজটা কিন্তু যেন কখনোই না করা হয়। আমরা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিচ্ছি যে বাচ্চার বাবা মা যদি এফেক্টেড হয়, ইফ দে আর সিম্পটোম্যাটিক, বাচ্চা বাবা মার সাথেই থাকবে এবং তাদের সাথে একসাথে খাবে, শোবে, সবকিছু। কিন্তু ভুল করেও বয়স্ক মানুষের কাছে তাকে পাঠিয়ে দেবেন না, বিকজ দ্য সিনিয়র সিটিজেন্স উইল বি মোর প্রোন টু ইনফেকশন। যে সময় বাচ্চাকে তাদের কাছে পাঠানো হলো, সে কিন্তু তখন একটা ইনকিউবেশন পিরিয়ডে আছে, সে বাবা মার কাছ থেকে ইনফেকশনটা ক্যারি করে নিয়ে গেল তার গ্র্যান্ড প্যারেন্টস এর কাছে। এবার বাড়িতে যদি সে বাবা মার কাছে থাকে, তাহলে কি হতে পারে? একটা হচ্ছে সে অ্যাসিম্পটোম্যাটিক পজিটিভ হতে পারে। দ্য টার্ম ইটসেলফ সেইজ অ্যাসিম্পটোম্যাটিক, মানে তার কিছুই হবে না। আর যদি সিম্পটোম্যাটিক পজিটিভ হয়, এটা আমি দেখেছি এবং শ্রমিকও দেখেছে, এই পিক অফ দ্য সেকেন্ড ওয়েভ উই হ্যাভ সিন প্লেন্টি অফ কেসেস অফ পেডিয়াট্রিক কোভিড, এবং তার মেজরিটি, হিউজলি মেজরিটি, তারা কিন্তু জ্বর, কাশি, হয়তো একটু বমি পায়খানা, দু একজনের র্যাশ, এখানে গিয়ে শেষ হয়েছে। তারা কখনোই তাদের প্রোগ্রেসটা বা ডিটোরিয়েশন টু অ্যাডাল্টস যেরকম হয় তা হচ্ছে না। সুতরাং এটা বাবা মাকে আমরা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আশ্বস্ত করতে পারি এবং খুব জোরের সহিত আশ্বস্ত করতে পারি যে আপনাদের কেউ যদি পজিটিভ হন, বাচ্চাকে আপনাদের কাছেই রাখবেন। সে যদি পজিটিভ হলো, আইদার অ্যাসিম্পটোম্যাটিক, সেখানে কিছু করার নেই। যদি সিম্পটোম্যাটিক, তাহলে সিমটমের শুধু ওষুধ দেওয়া, সেটা বেসিক্যালি যদি জ্বর হয় একটু প্যারাসিটামল দেওয়া, ডিহাইড্রেশন যেন না হয় ফ্লুইডস ঠিক মতো দেওয়া, তার নিউট্রিশনটা ঠিক মতো দেখা, এটুকুই করণীয়। তার জন্য আনডিউলি ওয়ারিড কখনোই হবেন না। তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে তাকে টেস্ট করানো, সেটাও করার কোনো প্রয়োজন নেই। বরং যারা এফেক্টেড হয়েছেন তারা ঠিক মতো তাদের ফিজিশিয়ানের যে প্রেসক্রাইব ট্রিটমেন্ট সেটা যেন ফলো করেন। Shomik, if you want to add. No, I think you have covered all these salient points. There are more chances that the kid would get infected, but that does not mean that the kid should be separated. The kid should remain with the parents. We have seen that infections in kids are milder, and if the kid is symptomatic, you can always contact the doctor. You should always contact the doctor. That is the thing. আমি যা দেখলাম, আমি অনেক বাচ্চা এরকম পেয়েছি যার বাবা মারা পজিটিভ, এবং তাদের হয়তো অর্ধেককে আমরা টেস্ট করিয়েছি, অর্ধেককে টেস্ট করাইনি। যে কজনে টেস্ট করিয়েছি সবারই পজিটিভ এসেছে। সুতরাং দেয়ার আর মোর চান্সেস যে কিডস উড গেট পজিটিভ। হ্যাঁ, এবং যেটা হয়েছে খুব রিসেন্টলি হয়েছে, আমাদের কমপ্লেক্সেই হয়েছে, বাবা মা দুজনেরই পজিটিভ, বাচ্চাটার কোনো সিমটম নেই, বাচ্চাটাকে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো, বাচ্চাটা কয়েকদিন বাদে জ্বর আসলো, এবং নট অনলি বাচ্চাটা যেখানে গিয়ে থাকলো তাদেরও জ্বর আসলো। ওই জিনিসটা কখনো করবেন না। বাবা মা যদি জ্বর আসে, বাবা যদি পজিটিভ হয়, বাচ্চাটা বাবা মার সঙ্গেই থাকবে। হ্যাঁ, কারণ কি পেরেন্টস উড বি দি বেস্ট পারসনস টু টেক কেয়ার অফ দি কিড আর কি। হ্যাঁ, তো এর বাইরে আর কিছু বলার নেই। I think you have covered everything. Navneet, any more questions or are we out of time? Sir, not a question, but an addition from Dr. Champak Das about please. the answer that you were giving earlier, sir. He has shared the data released by Government of India. There was just one reported case of anaphylaxis out of all 23 crore vaccine doses given till date. Absolutely. Sir, just a few wind up things. There was a question which I felt could be taken as a very generic and probably a little confusing. So
if a 9-month-old baby has missed the DTP or the all 6 vaccine dose, what would be the guidance? Shomik, you want to take this? You can take this. Okay. Now, but totally unimmunized? What is Yeah. the question? Yeah, If all 3 the doses. child missed. is, yeah, if the primary vaccinations of 6 weeks, 10 weeks, and 14 weeks have been missed, then we start the vaccination at the earliest opportunity and go according to schedule. So if the baby has missed, it is imperative upon the parents to immediately take their child to the nearest pediatrician or to their pediatrician and start the vaccination as soon as possible. The pediatrician will determine how to prioritize the vaccines and how to put in the schedule, which will be a little different from a schedule if it was started from birth. Right, sir. So, sir, that sums up all the questions that we had till now. And also, I think we have slightly overshot our time slot. So we had a slight 10-minute delay in the beginning, but a 7:30 mark also we have crossed now. So I feel we have done justice to most of the questions by the audiences joining both on the direct platform through Zoom, as well as the audiences who have interacted with us over Facebook. So that's, I think, quite a successful point where we can, wind up the program. So, sir, if there are any final remarks from both your sides, we could have them and then call it a day. Navneet, once again, thank you so much. Thank you, Panacea Biotech, for taking this initiative. When the first time Mr. Apte and Mr. Abhijit Chaudhary approached me, so it came to my mind that during this pandemic times, we have to reach to the parents when they can't contact us. And what better platform than what you have provided us? And as I have said, and I'm reiterating it again, West Bengal Academy of Pediatrics are always there to be associated with these programs. And if we get enough encouragement from the audience, we are always there. As I said, as our group says, Pashe achi, Pashe thakbo. Shomik, if you want to add any points. Sir, your voice is not audible. Shomik, It has unmute. been wonderful to interact on this live platform, and thank you, Panacea Biotech, for providing us this platform. I hope we could answer most of the questions, and this would be a continuous effort from at least from our end. We would like to answer more questions in future as well. And the underlying statement one statement that must reach out to the parents over here, that vaccination is something that all the parents should actively consider as the most definite armamentarium against the prevailing diseases, and there would always be an answer for failed vaccines, for delayed schedule, for something or the other. Please contact your pediatrician to get the issues sorted. And I thank everyone. I thank all the parents over here. They have been very kind enough to first be here all the time and generous enough to ask questions. Shomik, if I may interrupt, very sorry for interrupting you. Jodi kono natok manchostho hoy, if a play is been held, what is the value of the play if there is no live audience in front? Yes, absolutely. So a very big thank you to all the parents who were there on the digital platform. From the core of my heart, I thank all the parents who sat through this 1.5 hours. Thank you so much to all the parents. Thank you. Thank you.